So see the question. Figure shows the isometric view or 3D view of an object. Complete or draw the following views. First one is the front view, top view, and side view. So in this figure, or particularly in question, they have not mentioned the particular direction. So they have given the n direction. So we can use this for reference for front view. Okay. So every time it is not given the particularly direction to use and complete the front view, they can show the arrow only and they simply give the hint to complete the front view, top view, and side view. So see the n direction, it is for front view. So this is the horizontal base plate. This is circular portion. Middle portion, it is a rib portion, vertical plate, and cylindrical portion. Okay, so these are the parts. Okay, and two holes having the diameter 12 mm. So this hole and this hole, both holes having the diameter 12 mm, and outer circle, that is a half circle having radius 15 mm from center to half circle having radius 15 mm. So see all the dimensions carefully. So this thickness, it is a 9 mm. This thickness, vertical plate thickness is 6 mm. Okay, this plate thickness, it is horizontal plate thickness, it is a 9 mm, not 6. Okay, so internal circular portion having the internal half circle, that is a radius having, see this arrow, having radius 12 mm, and outer circle having radius 18 mm. This middle portion, that is a rib, it is having thickness 6 mm, and the cylindrical portion internal hole, it is having dimension diameter 12 mm. We can assume the outer circle diameter. So this is not shown in this figure. So we can assume that portion, and cylindrical portion having the width, because this is a side view, the width of the cylindrical portion, that is a 17 mm. This is the length of the object and this is the total height of the object. So initially we required to complete the front view, top view, and side view. We required to calculate the length, height, and width of the object. Okay. So what is the length of the object? 90 mm. अजिंक्य प्रसाद. 90 mm. आता एखाद दुसरा डेटा दिलेला नसेल तर तो काय करायचा, मिस झालेला असेल तर तो काय करायचा, तुम्ही ऍझ्युम केला तरी चालेल. हा डायमीटर इंटरनल 12 mm चा होता, तर इन बिटवीन 10 mm गॅप जरी धरला तर याच्यामध्ये तो 30 वगैरे घेतला तरी चालेल आउटर डायमीटर, 30 किंवा 25 जरी घेतला तरी चालेल आउटर डायमीटर. ओके, डायमीटर 25 घेतला ऍझ्युम केला तरी चालेल अप्रॉक्सिमेट, किंवा 24 करा, इथं 12 आहे, 24 घेतला तरी चालेल. म्हणजे 6 mm आपल्याला 24. याची थिकनेस किती झाली, आता हा 12 mm चा रेडियस तुम्ही इथे किती घेणार, 6 mm, आणि इथं घेत असताना आउटर रेडियस कितीची घेणार, 12 mm. म्हणजे मध्ये गॅप, हा जो पोर्शन दिसतो हा देखील 6 mm साठीच घेतला. कारण तसं का घेतला, तो 24च का घेतला, तिथे 34 किंवा 64 असा वगैरे का घेतला नाही, बिकॉज ऑफ दॅट इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. आता याच्यामध्ये थिकनेस जर बघितला, रिप थिकनेस आणि व्हर्टिकल प्लेट थिकनेस 6 mm आहे. अप्रॉक्सिमेट थिकनेस जी आहेत ही सिलेंड्रिकल पोर्शनची एक 6 mm to 10 mm ठेवायचे. ओके, त्याच्यासाठी ऍझ्युम करत असताना डेटा इथं काय घेतला, डायमीटर 24 हे ऍझ्युम केलेलं आहे पोर्शन. आता हे ऍझ्युम का केलं, कारण ह्याच्याशिवाय आपल्याला हाईट कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. आउटर डायमीटर आपल्याला माहित असायला पाहिजे. तो पहिल्यांदा इनिशियली आपल्याला आउटर डायमीटर या ठिकाणी ऍझ्युम करावं लागेल या फिगर मध्ये. ओके, तर याची लेंथ, हाईट, विड्थ कॅल्क्युलेट करून सांगा, जरा फास्ट सांगा. जयेश, श्रुती, वाजिद, टोटल हाईट, लेंथ आणि विड्थ याची पीडीएफ शेअर केली मी तुमच्या बरोबर, सॉरी वर्ड फाईल. आवाज ऐकू येतो का, व्हिजिबल आहे का सगळं व्यवस्थित स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir.
प्रथमेश, श्रेयस, अनम्यूट करा आणि बोला जरा. दर्शन, सानिका, सर लेंथ 90 mm आहे. हॅलो. तुमचा कोणाचाही आवाज येत नाहीये. रिप्लाय द्या जरा. कोण ऐकू येतं का व्यवस्थित? हॅलो. येस सर. Yes, sir. अरे रिप्लाय द्या ना. रिप्लाय द्यायला काय याच्यामध्ये लेंथ हाईट विड्थ कॅल्क्युलेट करून सांगा. लेंथ किती असणार आहे ऑब्जेक्टची फ्रॉम फ्रंट डायरेक्शन. वी कॅन यूज द एन. दिस इज एरो डायरेक्शन. इट इज नथिंग बट दी फॉर फ्रंट व्ह्यू. कॅल्क्युलेट करून सांगा. कसं कॅल्क्युलेट करणार लेंथ? सेकंड लेक्चर देखील मीच कंटिन्यू करणार आहे. सेकंड लेक्चर सरांचं होणार नाहीये. कुंभार सरांचं मीच येणार आहे. मागच्या सोमवारी सरांनी घेतलं होतं. मी फक्त प्रॉब्लेम एक्स्ट्रा घेण्यासाठी आजचं लेक्चर मागून घेतलं त्यांच्याकडे. 2 तास कंटिन्यू घेता येतात म्हणून. आवरा लवकर. लेंथ किती असणार आहे? मी प्रत्येक वेळ विचारत बसणार नाही. मग मीच कंटिन्यू करू काय? मीच बोलत राहू काय? तुम्हाला समजलंय की नाही कसं कळणार मला? हॅलो. दर्शन. अरे मी कुणाला रागवत नाहीये. क्वेश्चनचं फक्त आन्सर द्या. लेंथ किती आहे ऑब्जेक्टची? कॅल्क्युलेट करता येतं का? लांबी किती आहे याची? हॅलो. तुम्ही रिप्लाय देणार नसाल तर मग तुम्हाला सगळं समजलंय असं समजूया आणि मी नेक्स्ट चॅप्टर चालू करतो आयसोमेट्रिक. फक्त वन वे कम्युनिकेशनच. नाही, वन वे कम्युनिकेशनच चालू आहे. अनम्यूट करून तुम्हाला रिप्लाय देता येत नाही. फक्त काय चाललंय. ओके. अरे बोलायला पैसे पडत नाहीत. बोला. लेंथ किती असणार आहे? डायमेन्शन विजिबल आहेत का? जयेश, रोल नंबर 44. आता रोल नंबर वाईज मी नाव घेत जाईन. निदान अनम्यूट करून बोला तरी. माहित नाही म्हणून नसेल तर माहित नाही म्हणून सांगा. एवढं काय त्यात. तुमचे काय मार्क वगैरे काय कट करणार नाहीये मी. समज नसेल तर समजलंय म्हणून सांगा. बरोबर आहे का? जयेश आहेस का बाबा? सगळेजण जागे आहेत काय? सोफिया, रोल नंबर 19. येस सर. तो जयेश बहुतेक कुठेतरी बाहेर गेलाय मोबाईल चालू करून. बोला सोफिया. टोटल लेंथ किती आहे ऑब्जेक्टची? सर ते साइड कटचं कळालं नाही ऍक्च्युली. म्हणजे 30 हा मग थोडं पण पुढचं. मग हेच विचारतो. तुम्ही बोलल्याशिवाय मला कसं कळणार? कुठलं कळालेलं नाही? हाफ सर्क्युलर पोर्शन हे काय कळालेलं नाहीये. अनम्यूट करा आणि बोला. सोफिया, अजिंक्य. हा येस सर. हा ह्यातलं काय कळालेलं नाही? हाफ सर्कल काय समजलेलं नाही? हा म्हणजे त्या अज्युम करायचं आहे की ती आउटर त्याची रेडियस. नाही दिले की तर. ही आउटर रेडियस किती दिले? ह्या हाफ सर्कलची रेडियस 15 दिले. स्मॉल म्हणजे होलची या आहे ना सर? नाही स्मॉल होलची इथं दिले. ते मग सांगितलं ना. 2 होल्स ऑफ डायमीटर 12. हा होल जो आहे त्याचा डायमीटर 12 आहे. आणि इथं दिलेला आहे. इथं एरो बघा ना. एरो कुठं दिलेला आहे? एरो कुठं दिलेला आहे? ह्या सेंटर पासून एरो दिलेला आहे. सेंटरची पोझिशन दिलेली आहे. तो सेंटर युज करायचा आहे आणि आउटर सर्कलचा हाफ सर्कल ड्रॉ करायचा इथं. म्हणून म्हटलं पहिल्यांदा फिगर बघत असताना सगळे डायमेन्शन दिलेत का बघायचे. आता त्याच्यामध्ये हा 24 डायमीटर आउटर दिला नव्हता. हा फक्त इथं सर्कल ज्याला केलेला आहे मी, हा फक्त अज्युम केलेला आहे. अजिंक्य बरोबर आहे का? ओके सर. सो लेंथ 90 हा. सर. हा 90 कशा आली? सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स. ह्या सेंटर पासून ह्या सेंटर पर्यंत डिस्टन्स किती आहे? 30. सिमिलर वे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मध्ये ह्या सेंटर पासूनचं हे सेंटरचं डिस्टन्स किती असणार आहे? 30 mm असणार आहे. इथं तर हे काय झालंय? दिसत नाहीये. ते फक्त आपण एरोनी ते एक्सटेंड करून दाखवलं. ओके. हे 30 आणि 30 60 झाले. सो 60 mm प्लस या सेंटर पासून आउटर रेडियस किती आहे? 15. इथं जशी 15 mm रेडियस आउटर सर्कलला घेतलेली आहे तशीच इथं देखील काय असणार आहे? आउटर सर्कलची रेडियस 15 असणार आहे. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मध्ये सगळीकडे डायमेन्शन दिलेले नसतात. फक्त वन साइडला कुठंतरी एका ठिकाणी मेन्शन केलेलं असतात.
तर हा रेडियस इकडचा हाफ सर्कलचा रेडियस इथं डायमेन्शन दिले नाहीत म्हणून ते ड्रॉ करायचं नाही असं नाहीये. पूर्ण ऑब्जेक्ट सगळा बघायचा आहे. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मध्ये त्याचे डायमेन्शन कुठं दिलेत चेक करायचे आणि मग कॅल्क्युलेशन करायचं. हे 30 सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स 30 + 30 + 15 कुठले 15 आउटर सर्कलचे 15 आणि प्लस त्याच्यामध्ये काय करायचे हे 15 ऍड करायचे. जे टोटल किती आले लेंथ किती आले ऑब्जेक्टची 90 mm. हे समजलं का सगळ्यांना? 30 sir. 60 आणि दोन्ही Yes, sir. साईडचे 15 mm. हा करेक्ट. तर 90 mm आहे. हेच विचारतो तुम्हाला. जे क्वेश्चन असे काय अवघड नाही आहेत. ऍडिशन सबट्रॅक्शन फक्त सांगायचं आहे मला. टोटल हाईट सांगा किती आहे ऑब्जेक्टची? 56. 56. 56 कशी कॅल्क्युलेट केला 56? ते पण सांगायचं 44 समजायला पाहिजे ना plus सगळं. 12. हा करेक्ट. 44 कुठले आले सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स म्हणजे हाफ सर्क्युलर पार्ट जो आहे हा सर्क्युलर पार्ट आणि सिलेंड्रिकल पोर्शनचं सेंटर ह्याच्यामधलं दोन्ही मधलं डिस्टन्स कुठे दिलंय आउटसाइडला 44 दिलेला आहे. सो 44 प्लस आता 44 प्लस काय सांगितलेलं आहे तर इथून आउटर सर्कल रेडियस जी आपण 24 ऍझ्युम केले तो डायमीटर 24 आहे म्हणजे इथं रेडियस किती असणार आहे 12 + 12 म्हणजे हाईट किती झाली या ठिकाणी हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट 56. ओके. टोटल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट विड्थ कशी कॅल्क्युलेट करणार 30. 50 30. करेक्ट. plus 15. हा आता याच्यामध्ये डायरेक्टच तुम्हाला इकडून विड्थ कशी दिसणार आहे विड्थ बघा या ठिकाणी तर आउटर रेडियस आता हा हाफ सर्क्युलर पोर्शन जो आहे तो एक्झॅक्ट हॉरिझॉन्टल जी प्लेट आहे त्याला हाफ सर्क्युलर पोर्शन दोन्ही साईडला दिलेला आहे आणि आता ह्याची आउटर रेडियस जी दिलेली आहे ती किती दिली आहे 15 mm दिलेली आहे. आउटर डायमीटर किती असणार आहे हाफ सर्कलचा तर 30 तर टोटल विड्थ किती झाली 30. ओके. हे सगळ्यांना डायमेन्शन समजले 90 56 आणि 30. ओके. सो आता फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करायला चालू करायचं आहे त्याच्या आधी आपल्याला फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय काय दिसतंय हे बघायचं आहे. फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण तो पार्ट जो दिसतो फ्रॉम एन डायरेक्शन एन वाय एक्स काही नोटिफिकेशन देतील. ओके. सो इन फ्रंट व्ह्यू आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय काय दिसणार आहे सो बेस प्लेट मध्ये जो हाफ आता ह्यातला 1/4 हाफ सर्कल पूर्ण दिसणार नाही इथला 1/4 पोर्शन दिसणार आहे अँड दिस हॉरिझॉन्टल प्लेट पोर्शन आणि त्यानंतर सर्क्युलर पोर्शन दिसणार आहे हा. ओके. दिस पोर्शन इट इज ऑल्सो विजिबल आणि इथं देखील काय दिसणार आहे हाफ पोर्शनच दिसणार आहे. हा फ्रंट व्ह्यू मधून आपण पोर्शन डायरेक्टली विजिबल असणार आहे. ओके. नेक्स्ट त्यानंतर सर्क्युलर पोर्शन झाला. व्हर्टिकल प्लेट आता ही बॅक साईडला एक व्हर्टिकल प्लेट दिलेली आहे सपोर्टिव्ह सिलेंडर आणि बेस प्लेटला. सो याच्यामधला हा पोर्शन जो आहे हा पोर्शन विजिबल असणार आहे हायलाइटेड पोर्शन सपोर्टिंग फ्रंट व्ह्यू मध्ये. ओके. इथं एज देखील जनरेट होणार आहे दोन्ही साईडला. नेक्स्ट रिब मधला हा पोर्शन फ्रंटला जी थिकनेस असणार आहे किती 6 mm थिकनेस आहे प्लेटची सॉरी रिबची तर ती व्हिजिबल असणार आहे फ्रंट व्ह्यू मधून इकडून बघत असताना. नेक्स्ट आता हे दोन जे सर्कल्स आहेत सिलेंडरचे हे देखील काय असणार व्हिजिबल असणार आहे. ओके. हायलाइटेड पोर्शन हा काय असणार आहे तर फ्रंट व्ह्यूचा हा विजिबल असणार आहे. तर बेस प्लेट मध्ये जे दोन होल आहेत हे दोन्ही इनव्हिजिबल आहेत. हाफ सर्क्युलर हा विजिबल आहे हा पोर्शन विजिबल असणार आहे. ओके. तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये हा पोर्शन सगळा विजिबल असणार आहे. तर रफली फर्स्ट ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन. इथं पहिल्यांदा काय करावं लागेल हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करावी लागेल. ओके. हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केल्यानंतर टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 90 mm. आता साइड व्ह्यू कुठे ड्रॉ करावा लागेल साइड व्ह्यू कुठला आहे हा Left hand side view. करेक्ट लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू आहे. लेफ्ट कडून बघणार आहे इकडून बघणार आहे म्हटल्यानंतर तो कुठे येणार आहे राईटला येणार आहे. ओके. लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू राईटला येतो. ओके.
तर राईटला इथं काय करायला पाहिजे, स्पेस ठेवायचे आहे. म्हणजे तुम्हाला लेंथ कुठल्या साईडला घ्यायची आहे, लेफ्ट साईडला. तर लेंथ 90 mm साठी काय करायचं आहे, इथे 90 mm मार्क करून घ्या या लाईन वरती. ओके, मार्क 90 mm. 90 mm मार्क करून घेतलेला आहे फर्स्ट. या एंड पासून 90 mm मार्क करायचा आहे आणि 90 mm मार्क केल्यानंतर तिथून टेक 5 mm गॅप अँड ड्रॉ द व्हर्टिकल लाईन. ओके, नेक्स्ट तसंच 5 mm साठी काय करायचं, फेंट लाईन ड्रॉ करून ठेवा. इकडे देखील 5 mm गॅप ठेवायचा आहे. पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. ओके, सो फ्रंट व्ह्यू, साइड व्ह्यू, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू. आता तिन्ही पोझिशन मार्क केलेले आहेत, कुठे ड्रॉ करायचे तर. नेक्स्ट टोटल लेंथ. आता फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करत असताना दोन पॅरामीटर्स यूज करायचे आहेत. कुठले कुठले दोन पॅरामीटर्स, सो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर फ्रंट व्ह्यू 56 आहे, 90 बाय 56 चा ब्लॉक येणार आहे. हा ऑब्जेक्ट आहे असाच पिकअप जर केला इथून, तो इथं जर प्लेस केला तर लेंथ या ठिकाणी कुठे येणार आहे, 90 mm इथून स्टार्ट करायचं. कॉर्नर कुठला येणार आहे, हा कॉर्नर, इकडचा कॉर्नर येणार आहे, इथं असणार. इथून 90 mm साठी मार्क करायचं. ओके, आणि टोटल हाईट किती आहे, 56. ओके, पेंट ब्लॉक प्रिपेअर करून घ्या. ओके, तर ह्या पोर्शन मध्ये तुमचा फ्रंट व्ह्यू असणार आहे. सो प्लेट थिकनेस, प्लेट थिकनेस किती आहे, 9 mm. तर इथून 9 mm साठी एक फेंट लाईन फर्स्ट ड्रॉ करा. ओके, आता सेंटर पॉइंट महत्वाचं आहे. 90 mm टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आहे. सो टेक द सेंटर पॉइंट एक्झॅक्टली 45 mm. 45 mm वरती सेंटर पॉइंट घ्यायचा आहे आणि सेंटर लाईन ड्रॉ करायचे एक्झॅक्टली व्हर्टिकल परपेंडिक्युलर टू रेफरन्स लाईन्स. टॉप व्ह्यू मध्ये देखील तशीच एक्सटेंड करून ठेवा ती सेंटर लाईन. ओके, आता तो सेंटर पॉइंट जो आहे तिथून काय करायचं, फर्स्ट इनिशियली वी रिक्वायर टू ड्रॉ द 2 सर्कल्स. आता 2 सर्कल्स ड्रॉ करायला लागतील. कुठले 2 सर्कल्स, हा सेंटर पॉइंट घेतलेला आहे 90 mm चा एक्झॅक्ट मिडल 45. सो ड्रॉ द 2 सर्कल्स हॅव्हिंग रेडियस 12 अँड 18. ओके, हा सेंटर पॉइंट जो घेतलेला आहे तो कुठं आलेला आहे, या ठिकाणी आलेला आहे. हा सेंटर पॉइंट 5 mm अबोव. तर इथून काय करायचं, टेक रेडियस फर्स्ट 12 mm. 12 mm रेडियस घ्यायचे. कंपास मध्ये एक्झॅक्ट 12 mm रेडियस घ्या अँड ड्रॉ द हाफ सर्कल. ओके, फर्स्ट हाफ सर्कल रेडियस 12 mm आणि दुसरा आहे तो 18 mm साठी. 18 mm साठी जो ड्रॉ करायचा, फर्स्ट फेंट ड्रॉ करायचं. ओके, फेंट का ड्रॉ केलेला आहे, कारण की तो कुठून ऍक्च्युली स्टार्ट होतं, तर हॉरिझॉन्टल प्लेटच्या थिकनेसच्या एंड पासून इथून स्टार्ट होतं. मग तिथून तो काय करायचं, डार्क करायचं.
ओके. आता हे 9 mm साठी ऑलरेडी आपण काय केलं होतं, प्लेट थिकनेस किती आहे 9 mm दिलेली आहे. तर 9 mm साठी फेंट लाईन हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केलेली आहे. सो ड्रॉ द थिक लाईन. समोरून बघत असताना ती रेक्टँगल दिसणार आहे. एंड जरी या ठिकाणी हाफ सर्कल जरी दिलेले असले तर या ठिकाणी काय दिसणार, व्हर्टिकल लाईन दिसणार आहे. ओके. हे कम्प्लीट झालं का सगळ्यांचं, डायमेन्शन समजले का? Yes, sir. हा. नेक्स्ट आता याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये काय राहिलेलं आहे आता परत नेक्स्ट, प्लेटमध्येच 2 होल्स आहेत. ओके. 2 होल्स किती डायमीटरचे आहेत, 12 अँड हॅव्हिंग डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर 30 mm. 30 mm इकडे आणि 30 mm दोन्ही साईडला, सेंटर पासून दोन्ही साईडला 30-30 वरती मार्किंग करून व्हर्टिकल सेंटर लाईन्स ड्रॉ करायचे. सो दीज आर दी व्हर्टिकल सेंटर्स. आणि त्याला होल कसा आहे, एक्झॅक्टली पॅरलल. म्हणजे ह्या डायमीटर साठी टोटल किती डॉटेड लाईन्स येणार आहेत? हॅलो. प्लेटमध्ये आता व्हिजिबल आणि इनव्हिजिबल एकाच वेळा कम्प्लीट करतो आपण. टेक 30 mm फॉर वन साइड, 30 mm फॉर अदर साइड अँड ड्रॉ द सेंटर लाईन. तसेच टॉप व्ह्यू मध्ये देखील एक्सटेंड करा. ओके. आणि 2 होल साठी टोटल डॉटेड लाईन्स किती येणार आहेत? त्या फर्स्ट होल साठी सेंटर लाईन पासून किती mm वरती डॉटेड लाईन येणार? हॅलो. Diameter of hole is 12 mm. So take 6 mm for both sides. Total 4 dotted lines in array. First one. Okay. So this is same. Okay. So visible and invisible part of the base plate we have completed. Now next, आता simply मध्ये रिप जे आहे ती कुठून स्टार्ट होणार कुठे एंड होणार, हे रिपच्या पार्ट पेक्षा पहिल्यांदा आपण काय करूया, सर्क्युलर पोर्शन टॉपचा सिलेंड्रिकल पोर्शन जो आहे तो पहिल्यांदा कंप्लीट केला तरी चालेल. सो सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स इट इज गिवन 44 mm. Okay. Center to center distance from this center to this cylindrical portion center having 44. सिक्वेन्स कसाही ठेवू शकता, तुम्हाला जो सोपा वाटेल त्या पद्धतीने कंप्लीट करा. 44 mm घ्यायचं. 44 साठी मी पॉइंट मार्क केलेला आहे. सो इंटरनल सर्कल हॅव्हिंग डायमीटर 12 mm आहे. रेडियस 6 mm. डायमीटर 12 चा ह्या सर्कल ड्रॉ केलेला आहे. नेक्स्ट आउटर डायमीटर इज 24. टेक रेडियस 12 mm. 12 mm रेडियस घ्यायचे. अँड नेक्स्ट ड्रॉ द सेकंड सर्कल. सेकंड सर्कल जो ड्रॉ करतोय त्यामध्ये आपण जी हाईट घेतलेली आहे टोटल 56, त्याला बरोबर एक्झॅक्टली टच होतं. ओके. ओके. नेक्स्ट आता चेक करा, बरोबर सेंटर लाईन मधून जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आहे 6 mm इज द विड्थ ऑफ द रिब. रिबची विड्थ दिलेली आहे. तर 5 याच्यामध्ये 6 mm साठी 3 mm फॉर वन साइड, 3 mm फॉर ऑल.
mm exact टोटल आणि हे स्टँडर्डच्या बेस एंड पासून स्टार्ट होतं आणि सर्क्युलर पोर्शनच्या टॉप एंडला एंड होतं. इथं व्हर्टिकल समोरून बघताना आपल्याला काय दिसणार आहे, तर दोन पॅरलल लाईन्स दिसणार आहेत. ओके, नेक्स्ट. आता याच्यामध्ये ही थिकनेस दिसणार नाही, आता व्हर्टिकल प्लेट तेवढीच राहिलेली आहे याच्यामध्ये. सो व्हर्टिकल प्लेट दॅट इज सपोर्टिव्ह प्लेट हॅव्हिंग एक्झॅक्टली टँजेन्शियल टू द सिलेंड्रिकल पोर्शन. आता हे डिस्टन्स कसं घ्यायचं, तर एक्झॅक्टली टँजेन्शियल बघा, याचं या ठिकाणी काय केलेलं आहे, मर्ज झालेला आहे या ठिकाणी व्हर्टिकल प्लेटचा पोर्शन, म्हणजे तो एक्झॅक्टली काय केलेला आहे, त्या डायमीटरला, आउटर डायमीटरला टँजेन्शियल आहे. मग तिथून काय करायची, व्हर्टिकल लाईन फक्त ड्रॉ करायची. ओके, कम्प्लीट झालं का सगळ्यांचं? हो सर. आता याच्यामध्ये ऍक्च्युली बघायला गेलं तर आउटर रेडियस आता हा 36 घ्यायला पाहिजे होता, तो आता इथं लक्षात आला याच्यामध्ये, कारण की ही जी व्हर्टिकल प्लेट होती, व्हर्टिकल प्लेटची एज कुठे मॅच होते बघा, व्हर्टिकल प्लेट जे आहे व्हर्टिकल एज कुठे मॅच होते, आउटर रेडियसला या ठिकाणी मॅच होते, रेडियस 18 ला. ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त घ्यायला पाहिजे होती. ठीक आहे, तुम्ही दिलेलं नसेल, अज्युम केलेलं असेल तर त्या ठिकाणी अजम्पशन लिहिलं तरी चालेल. तर हे फ्रंट व्ह्यू समजलं का सगळ्यांना? डायमेन्शन द्यायचे, काय राहिलेलं आहे, डायमेन्शन. टोटल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट, $47. Okay, next. See the top view. टॉप व्ह्यू मध्ये विजिबल पार्ट काय काय असणार, फ्रंट व्ह्यू कम्प्लीट झाला या ठिकाणी. ओके, सो सी द ऑब्जेक्ट. सो हॉरिझॉन्टल प्लेट, दिस बेस प्लेट पोर्शन, इट इज विजिबल इन द टॉप व्ह्यू. टोटल पोर्शन विजिबल असणार आहे. So this part it is visible up to the half circle. हा पूर्ण विजिबल नसणार आहे, एज विजिबल नसणार आहे, ही डॉटेड येणार याच्यामध्ये. ओके, सो दिस पोर्शन इथे या ठिकाणी थोडा गॅप राहणार आहे, बिकॉज ऑफ द व्हर्टिकल दॅट इज अ हॉरिझॉन्टल सिलेंड्रिकल पोर्शन, वी कॅनॉट सी द लोअर पोर्शन ऑफ द सर्क्युलर पार्ट. तसंच सेम इकडे देखील असणार आहे, आणि हा पोर्शन टोटली विजिबल असणार आहे. याच्यामध्ये होल देखील विजिबल असणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये. टॉप व्ह्यू मध्ये हा एज पोर्शन दिसणार नाही याच्यामध्ये, याच्या खालची जी व्हर्टिकल लाईन आहे रिपच्या खालचं, आणि या ठिकाणी थोडा व्हाईट पोर्शन ठेवलेला आहे, हा विजिबल नसणार आहे. ओके, अँड दी
हाफ सर्कल, आता इथं वरती काय असणार आहे, सिलेंड्रिकल पोर्शनचा वरचा टॉपचा पोर्शन दॅट इज अ विजिबल पार्ट. टॉप व्ह्यू मध्ये इंटरनल होल दिसणार नाही याच्यामध्ये, किंवा हाफ सर्क्युलर दिसणार नाही. ओके, take the reference of front view. We can use the total length in the top view and the second parameter. प्रसाद, सेकंड पॅरामीटर कुठला असणार आहे, लेंथ, आणि दुसरं साइड व्ह्यू. टॉप व्ह्यू साठी काय लागणार आपल्याला, लेंथ आणि हॅलो हा विड्थ. करेक्ट. टोटल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट 30 mm. विड्थ किती दिले आहे, 30 mm दिलेलं आहे. मार्क 30 mm. आता ऑब्जेक्ट आहे असंच पिकअप केला आणि ऍज अ ठिकाणी ठेवला तर ह्या बॅक एंडचा इकडचा कॉर्नर जो आहे, हा कॉर्नर कुठे मॅच होणार आहे, या पोझिशनला मॅच होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये बघायला गेलं तर हा कॉर्नर, इथे जो कॉर्नर जनरेट होणार आहे. ओके, सो दिस कॉर्नर, आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये हा कॉर्नर आला होता इथं. ओके, हा कॉर्नर याच्यामध्ये. तर टॉप व्ह्यू मध्ये हा कॉर्नर कुठे मॅच होणार, टॉप व्ह्यू साठी आपण इथे व्ह्यू ड्रॉ करणार आहे. तर याच्यामध्ये हा कॉर्नर जो आहे तो कुठे मॅच होणार, एक्झॅक्टली या पॉइंटला मॅच होणार. ओके, सो टेक 30 mm फ्रॉम दिस पॉइंट and draw the faint line. Faint line draw करायचे. Take length from the front view. फ्रंट व्ह्यू मधून लेंथ घेतला तर या ठिकाणी ब्लॉक प्रिपेअर होतो. ओके, नेक्स्ट. आता या ठिकाणी फर्स्ट काय करूया आपण, टॉप पासून स्टार्ट करू. टॉपचा पोर्शन काय, हाफ सर्क्युलर पार्ट दिस विजिबल आहे. ओके, सो दिस पार्ट वी हॅव फर्स्ट कम्प्लीट. आता त्याच्या खाली जे ओव्हरलॅप होते नंतर आपल्याला हिडन पार्ट नंतर कम्प्लीट करता येईल. टेक रेफरन्स अँड ड्रॉ द फेंट लाईन्स. ओके, आता याच्यामध्ये हा सिलेंड्रिकल पोर्शन, सो दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन इट इज हॅव्हिंग 17 mm, बॅक एंड पासून 17 mm. आता हे टोटल लेंथ आपण याच्यामध्ये घेतली, टोटल लेंथ टॉप व्ह्यू मध्ये आउटर डायमीटर बरोबर इकडे 12 mm आणि इकडे 12 mm. आता इथून बॅक एंड पासून सिलेंड्रिकल पोर्शनची विड्थ, टोटल लेंथ आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. टोटल विड्थ किती दिलेली आहे, 17. म्हणजे विड्थ साठी या ठिकाणी 17 mm मार्क करायचं, 15, 16, 17. ओके, and draw the horizontal line. Okay, the total 17 mm आहे आणि outer diameter of half circle 24. So this is a half circle portion. It is visible in the top view. आता याच्यामध्ये नेक्स्ट इनविजिबल काय असणार आहे, सो इनविजिबल पार्ट आउटर डायमीटर. आता यातला होल, थ्रूआउट होल आहे ना हा वरती दिलेला, डायमीटर 12 साठी. सो टेक 6 mm. आता इथे काय असणार आहे, रेफरन्स काय करायचं आहे, फ्रंट व्ह्यू मधून रेफरन्स घ्यायचं आहे इंटरनल होल साठी, म्हणजे डॉटेड लाईन आपल्याला ड्रॉ करता येते. ओके, तर हा होल जो आहे तो 6 mm फॉर वन साइड and 6 mm फॉर अदर साइड. टोटल 6 mm आणि 6 mm, टोटल डायमीटर किती झाला, 12. हा होल दिसणार नाहीये हा. ओके, इंटरनल होल पहिल्यांदा इनविजिबल. आता इव्हिजिबल, आता कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट असेल तर त्यातला इनविजिबल पार्ट देखील त्याच वेळा कम्प्लीट करायचा. बऱ्याच वेळा कसं होतं, फक्त विजिबल पार्ट आपण ड्रॉ करतो आणि लगेच विसरून जातो, त्याच्यामध्ये हा होल राहिलेला आहे ड्रॉ करायचा. इंटरनल होल जो आहे 12 mm डायमीटरचा, म्हणून त्या ठिकाणी काय केलं, इनिशियली काय होतं, सिम्पल ऑब्जेक्ट होते त्यामुळे पहिल्यांदा विजिबल पार्ट कम्प्लीट केले आणि नंतर इनविजिबल केले. बट मोर दॅन 2-3 पार्ट, आता याच्यामध्ये पार्ट जर स्प्लिट केले तर काय असणार आहे, ही बेस प्लेट 1 झाला, व्हर्टिकल प्लेट 2, रिप 3 आणि सिलेंड्रिकल 4 टोटल पार्ट आहेत. त्यामुळे काय करायचं, जेवढे पार्ट्स इन्क्रीज होत जातील तसं प्रॉब्लेम मध्ये काय करायचं, विजिबल इनविजिबल पार्ट त्याच वेळी कम्प्लीट करायचं. ओके, तर हा पोर्शन कम्प्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट तसंच जर या ठिकाणी बघितलं तर आउटर हा जो पोर्शन आहे, एज, ही एज जी आहे हाफ सर्क्युलर पोर्शनची एज जी आहे ती टॉप व्ह्यू मधून काय असणार आहे, विजिबल असणार आहे का इनविजिबल असणार आहे,
हॅलो, विजिबल असणार आहे का इनविजिबल असणार आहे ही टॉप व्ह्यू मधून? अजिंक्य, हॅलो, आवाज ऐकू येतोय का सगळ्यांना? विजिबल. हा, विजिबल असणार आहे. एवढा वेळ लागतो सांगायला? विजिबल असणार आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये ही एज दोन्ही साईडच्या दोन एजेस काय असणार? विजिबल आहे. ड्रॉ द थिक लाईन. टोटल विड्थला काय असणार आहे? विजिबल असणार आहे. ह्या एंड पासून इथपर्यंत. ओके, विजिबल असणार आहे टोटली. आणि त्याचबरोबर आतला इंटरनल हाफ सर्कल जो आहे रेडियस 12 चा, तो विजिबल असणार आहे का इनविजिबल असणार आहे? रेडियस 12 हा इनविजिबल असणार आहे. तो Invisible. करेक्ट, इनविजिबल. ओके ओके, इनविजिबल असणार आहे. आता हा जो हाफ सर्कल आहे, हाफ सर्कल आणि वरचा जो सर्कल आहे याचा डायमीटर बघा. इंटरनल हाफ सर्कलचा रेडियस किती आहे? 12. आणि या ठिकाणी आउटर सर्कलचा डायमीटर किती आहे? 12. ओके, तर हे दोन्ही या ठिकाणी काय झाले, ह्या एंड पासून इथपर्यंत ते ओव्हरलॅप झालेलं आहे. त्यामुळे डॉटेड लाईन त्याच्या खाली ड्रॉ करायची गरज नाही. इथून करायचं कंटिन्यू डॉटेड लाईन इंटरनल हाफ सर्कलला. दुसऱ्या साईडला देखील तसंच करायचं. दोन्ही साईडसाठी डॉटेड लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत. त्या कुठल्या डॉटेड लाईन्स आल्या? इंटरनल हाफ सर्क्युलर पार्ट साठी डॉटेड लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत. इथून बॅक साईडचा पोर्शन काय झालेला आहे? हे याच्यामध्ये ओव्हरलॅप झालेला आहे आउटर डायमीटर वरती. ओके, नेक्स्ट आणि काय याच्यामध्ये राहिलेलं आहे? तर टॉप व्ह्यू मधून बघत असताना आपल्याला काय दिसणार आहे? हाफ सर्क्युलर पोर्शन आणि दोन्ही साईडचे होल्स विजिबल असणार आहेत. तर पहिल्यांदा सर्कल ड्रॉ करायचं. सो टेक रेडियस 6 mm, डायमीटर किती आहे? 12. आता त्याच्यासाठी फर्स्ट काय करावं लागेल? 15 mm, टोटल 30 mm काय तर आउटर डायमीटर आहे. विड्थ किती आहे? टोटल 30 mm. सो सेंटर पॉइंट इट इज प्रेझेंट एक्झॅक्टली 15 mm. 15 mm साठी काय करायचं? मार्क करून घ्यायचं दोन्ही एंडला आणि हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन देखील ड्रॉ करायचे. ओके, टेक रेडियस 6 mm. 6 mm रेडियस घ्यायचे आपल्याला. हा सर्कल ड्रॉ करायचा. डायमीटर 12. 2 होल्स आहेत असं म्हटलेलं आहे. तर दोन्ही साईडला 2 सर्कल ड्रॉ करायचे. ओके, फर्स्ट सेकंड 2 होल्स झाले डायमीटर 12 चे, दोन्ही साईडला ड्रॉ केलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट आता हाफ सर्कल देखील आहे या ठिकाणी. हाफ सर्कल रेडियस कितीचा आहे? तो 15चा आहे. आउटर सर्कल सेम तोच सेंटर पॉइंट यूज करायचा आहे. रेडियस 15 mm कंपास मध्ये घ्यायचा आणि हे दोन्ही हाफ सर्कल ड्रॉ करायचे टॉप व्ह्यू मध्ये विजिबल पार्ट. ओके, टेक 15 mm. 15 mm घ्यायची गरज आहे का? नाहीये. का? कारण की ह्या एंड पासून सेंटर पासून हे डिस्टन्स किती आहे? 15 mm आहे. ओके, तर इथून हा हाफ सर्कल स्टार्ट होणार आणि या ठिकाणी एंड होणार. बरोबर तो मॅच झाला बाबा त्या ठिकाणी. सेम तसंच दुसऱ्या साईडला देखील तो तसाच मॅच व्हायला पाहिजे. कंपास जो आहे तो एक्झॅक्ट. आता या ठिकाणी थोडस पेन्सिल किंवा जर एरर असेल तर तो आउटसाइडला जाईल. किंवा तुम्ही पॅरल किंवा हॉरिझॉन्टल लाईन घेत असेल, जर चुकलेला असेल तर तो मॅच होणार नाही त्याला. ओके, नेक्स्ट आता एंड बेस प्लेटला काय दिसणार आहे? टॉप व्ह्यू मधून ही एक स्ट्रेट लाईनच दिसणार आहे. जरी इथं मध्ये हाफ सर्कल जरी असला तरी तो काय दिसणार आहे? एक स्ट्रेट लाईनच दिसणार आहे. ड्रॉ द थिक लाईन्स. आणि काय विजिबल इनविजिबल काय राहिलेलं काय याच्यामध्ये? वाजिदा किती पार्ट झाले बघा, चेक करा. बेस प्लेट 1 झाली, या ठिकाणी सिलेंड्रिकल पोर्शन 2 झाला. ओके, आता या ठिकाणी काय राहिलेलं आहे? व्हर्टिकल प्लेट. व्हर्टिकल प्लेटला या ठिकाणी एज जनरेट झाले असणार, याला सपोर्टिव्ह असणार आहे ना.
ही किती mm वरती असणार आहे? 6 mm वरती. म्हणजे बॅक एंड पासून 6 mm साठी काय करायला पाहिजे? इथं डॉटेड लाईन ड्रॉ करायला पाहिजे. कुठली? तर ही या ठिकाणी सपोर्टिव्ह प्लेटची. ओके, व्हर्टिकल प्लेट साठी काय करायचं? 6 mm साठी डॉटेड लाईन. कुठल्या याच्यासाठी? फक्त मिडल वरच्या सिलेंड्रिकल पोर्शन साठी ड्रॉ करायचे. ओके, ही जी डॉटेड लाईन आहे तर या ठिकाणी एज जनरेट झालेले आहे. ओके, ती किती mm आहे? 6 mm. हे 6 mm साठी घेतले, फक्त सिलेंड्रिकल पोर्शन याच्यासाठी इथं जनरेट झालेली एज. ही टॉप व्ह्यू मधून दिसणार आहे काय? नाही दिसणार. आणि टॉप व्ह्यू मध्ये व्हर्टिकल प्लेट आहे हे दिसणार नाहीये. ती कशा खाली आहे? बरोबर सिलेंडरच्या खाली आहे. मात्र इथं इनविजिबल डॉटेड लाईन ड्रॉ केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की टॉप व्ह्यू मध्ये त्याची थिकनेस 6 mm आहे आणि ती एक्झॅक्टली या ठिकाणी एज क्रिएट झालेली आहे. आणि काय राहिलेलं आहे याच्यामध्ये? बघा, 3 पार्ट झाले. बेस प्लेट झाला, व्हर्टिकल प्लेट झाला आणि सिलेंड्रिकल पोर्शन झाला. आता काय राहिलेलं आहे? रिब. रिब राहिलेला आहे. रिब कुठून स्टार्ट होतंय? तर टॉप व्ह्यू मधून बघितला तर तो कुठे स्टार्ट होणार आहे? ह्या एंड सिलेंड्रिकलच्या ह्या एंड पासून स्टार्ट होणार आणि फ्रंट एंडला म्हणजे ह्या एंडला इथे एंड होणार आहे. म्हणजे रेफरन्स इथून घ्यायचा आहे 3 mm फॉर बोथ साइड. ड्रॉ द फेंट प्रोजेक्शन लाईन्स. ओके, फेंट प्रोजेक्शन लाईन्स ड्रॉ केल्यानंतर स्टार्ट पॉइंट कुठं असणार आहे? हॉरिझॉन्टल सिलेंडरचा पोर्शन जो आहे त्याच्यामध्ये इथे जरी दाखवत असेल तर टॉप व्ह्यू मध्ये बघत असताना तो कुठे दिसणार आहे? टॉप एंडला इथं दिसणार आहे. सो ड्रॉ. आता ते विजिबल आहे, हा पोर्शन विजिबल असणार आहे इथून ड्रॉ केलेला पोर्शन. बट तीच रिब काय असणार आहे? ह्याला सपोर्टिव्ह असणार आहे ना खाली एंडला. या ठिकाणी इकडच्या साईडला एक आणि इकडच्या साईडला एक. तशीच काय होणार आहे? डॉटेड लाईन ती विजिबल नसणार आहे. इथून एज ह्याला सपोर्टिव्ह पोर्शन असणार आहे. तो कुठेपर्यंत असणार आहे? व्हर्टिकल प्लेट पर्यंत असणार आहे. ओके, सो दिस एज विल बी कंटिन्यू अप टू दी व्हर्टिकल प्लेट. व्हर्टिकल प्लेट मध्ये इथं काय असणार आहे? अशी एक एज जनरेट होते दोन्ही साईडला. मग इथं काय असणार आहे? तो डॉटेड असणार आहे. त्याच्या देखील डॉटेड लाईन्स ड्रॉ करायच्या आहेत. ह्या 2 डॉटेड लाईन्स इथे ड्रॉ केलेल्या आहेत. ह्या कुठंपर्यंत? तर त्या व्हर्टिकल प्लेट बेसिक त्याच्यामध्ये बघितलं तर ह्या 2 डॉटेड लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत. तर व्हर्टिकल प्लेट कुठं असणार आहे याच्यामध्ये? ह्या व्हर्टिकल प्लेटच्या बेस पोर्शनला इथं जी एज क्रिएट होते, ही जी एज ती बॅक एंड पासून 6 mm होती म्हणून हा 6 mm साठी घेतला. ओके, आणि नेक्स्ट काय केलेलं आहे? ही रिब मिडल पोर्शनची रिब आहे. ती रिब काय होते? फ्रंट एंड पर्यंतच नाही आहे, ती तशीच बॅक एंड पर्यंत कंटिन्यू होते. कुठंपर्यंत? व्हर्टिकल प्लेट जिथपर्यंत आहे. त्यामुळे ही एज इथली खालची याच्या खालची दिसत नाही. ती कुठली? तर ही एज दोन्ही साईडला ह्या 2 एजेस जनरेट झाल्या, त्या डॉटेड लाईन या ठिकाणी ड्रॉ केलेल्या आहेत. सो दॅट इज अ इनविजिबल पार्ट, या ठिकाणी दाखवलेला आहे तो. ओके, हे समजलं का सगळ्यांना? टॉप व्ह्यू समजलं का? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आता काय राहिलेलं आहे? डायमेन्शन. डायमेन्शन राहिलेले, डायमेन्शन द्यायचे त्याच्यामध्ये. त्यामध्ये डायमेन्शन द्यायचे. सो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स हे 30 mm आहे. लीडर लाईनला इंटरनल डायमीटर 12. डायमीटर 12 आहे, या ठिकाणी डायमीटर 12 दिलेलं आहे. हे 30 आणि हे 15 mm. ओके, सो सफिशियंट आहेत तेवढे डायमेन्शन्स. ऑब्जेक्ट वरती कुठेही दिलेले नाहीत, आउटसाइडलाच दिलेले आहेत. आता साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू ड्रॉ करताना प्रोसेस काय करावं लागते? 45 डिग्री लाईन ड्रॉ करावं लागते. यूज द प्रोटेक्टर and draw the
Mark the point exactly at 45 degree. ओके 45 डिग्री साठी लाईन ड्रॉ करायची ती बघा या ठिकाणी काय होते 5 mm साठी जे ऑफसेट घेतलेले आहेत बरोबर त्याला क्रॉस करून जाते प्रत्येक वेळा असं नाही की 45 डिग्री मार्क करायलाच पाहिजे तिथून तुम्ही जरी ड्रॉ केला एक्झॅक्ट हे 5 mm दोन्ही साईडहून असेल तर ज्या ठिकाणी कॉर्नर जनरेट होतो कॉर्नर टू कॉर्नर तुम्ही कनेक्ट केला डायगोनल कनेक्ट केला तर तुम्हाला 45 डिग्री मध्ये लाईन डायरेक्टली ड्रॉ करता येते साइड व्ह्यू मध्ये आता दोन कुठले पॅरामीटर्स यूज करायचे आहेत अरे बोला मयुरी साइड व्ह्यू मध्ये आता कुठले दोन पॅरामीटर्स यूज करायचे आहेत इथं काय यूज केले टोटल लेंथ आणि हाईट यूज केली इथं काय यूज केलं लेंथ आणि विड्थ यूज केलेलं आहे तर साइड व्ह्यू मध्ये काय यूज करावं लागणार आहे Length and width and height. width and height. हा Height and करेक्ट width. करेक्ट विड्थ हा हाईट आपल्याला साइड व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे हाईट दिसणार आहे ती हाईट फ्रंट व्ह्यू मधून घ्यायची आहे आणि विड्थ जी आहे ती टॉप व्ह्यू मधून घ्यायची आहे ओके तर प्रोजेक्शन कसे घ्यायचे हे तुम्हाला सांगितलेले आहेत फर्स्ट एक्झॅक्टली पॅरल लाईन बघा एक्झॅक्टली पॅरल पाहिजेत हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली जिथं क्रॉस होते तिथून काय करायचं एक्झॅक्टली व्हर्टिकल 90 डिग्री मध्ये त्याला काय करायचं प्रोजेक्ट करून घ्यायचं फ्रंट व्ह्यू मध्ये किंवा तुम्ही इथं मेजर करू शकता एक्झॅक्टली याची विड्थ जी आहे ती बरोबर एक्झॅक्ट इथं 30 mm घेऊ शकता प्रत्येक वेळ डायमेन्शन घ्यायची काही गरज नाहीये आणि हाईट जी आहे ती टोटल फ्रंट व्ह्यू मधून मार्क करून घ्यायची ज्या ठिकाणी जो ब्लॉक प्रिपेअर झाला याच्यामध्येच तुमचा साइड व्ह्यू असणार आहे ओके तर फर्स्ट या ठिकाणी बेस प्लेट कशी दिसणार आहे साइड व्ह्यू मध्ये एक रेक्टँगल दिसणार आहे बेस प्लेटचं देखील रेफरन्स घ्यायचं ओके तर हॉरिझॉन्टल सगळ्या रेफरन्स लाईन्स या ठिकाणी घेतलेत वन बाय वन बघा मी काय काय कम्प्लीट करतो फर्स्ट बेस प्लेट मध्ये काय दिसणार आपल्याला या ठिकाणी 9/30 साइड व्ह्यू मधून बघत असताना 9/30 याच्यामध्ये इकडून बघत असताना हा टोटल 9 mm याची थिकनेस जी आहे ती प्लेटची ही दिसणार आहे आणि विड्थ म्हणजे टोटल हाईट प्लेटची किती आहे 9 mm आणि त्याची टोटल विड्थ किती आहे 30 mm सो टेक 30 mm विड्थ ओके विजिबल पार्ट पहिल्यांदा कम्प्लीट करूया सो इन साइड व्ह्यू वी कॅन सी दिस एज आता इथे ही एज या ठिकाणी आलेली आहे आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी आउटर डायमीटर 18 mm साठी जी एज इथे क्रिएट होते ती देखील दिसते आणि त्याचबरोबर पहिल्यांदा व्हर्टिकल प्लेट देखील दिसते तर व्हर्टिकल प्लेट साठी मी टॉप व्ह्यू मधून रेफरन्स घेतो किती mm चे 6 mm ओके 6 mm साठी व्हर्टिकल प्लेट जी असणार आहे ती इथं असणार आहे सिलेंड्रिकल पोर्शन एक्झॅक्टली 17 mm असणार आहे ओके आणि त्याचबरोबर हा हाफ सिलेंडरचा पोर्शन ही एज जी असणार आहे ती व्हिजिबल असणार आहे ओके नेक्स्ट इंटरनल हाफ सर्क्युलर पोर्शन जो आहे त्याच्यामध्ये इंटरनल हा जो होलचा पार्ट आहे तो डायमीटर किती आहे त्याचा डायमीटर 12 ओके डायमीटर 12 म्हणजे इथून किती असणार आहे 12 mm वरती म्हणजे फ्रंट टू एंड इथं काय असणार आहे डॉटेड लाईन ते इनविजिबल असणार आहे हे झाले व्हिजिबल पार्ट कम्प्लीट झालेलं आहे या ठिकाणी आणि त्याचबरोबर रिब पोर्शन कुठं असणार आहे ह्या एंड पासून फ्रंट एंड पर्यंत म्हणजे इथून स्टार्ट झालेला आहे तो पोर्शन म्हणजे इथं व्हर्टिकल लाईन बघा ही व्हर्टिकल लाईन आहे इथं खाली ह्याच्या खाली आलेली ही हॉरिझॉन्टल लाईन असणार आहे आणि तिथून फ्रंट एंड पासून फ्रंट सर्क्युलर पोर्शनच्या फ्रंट एंड पर्यंत असणार आहे ओके हा विजिबल पार्ट झाला इनविजिबल आता वन बाय वन कम्प्लीट करायचं आहे फर्स्ट सर्क्युलर पार्ट मध्ये डॉटेड लाईन येणार आहे फर्स्ट
ओके, हे डॉटेड लाईन कशाचे ड्रॉ केल्या तर हाफ सर्कल जो आहे तो साइड व्ह्यू मधून इनविजिबल आहे. साइड व्ह्यू मधून ही कॅव्हिटी जी आहे किंवा जो हाफ सर्कल आहे तो साइड व्ह्यू मधून दिसणार नाही, त्याचे डॉटेड लाईन्स या ठिकाणी काय केलेले आहेत, ड्रॉ केलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट आता याच्यामध्ये आणि काय इनविजिबल राहिलेलं आहे तर सिलेंड्रिकल पोर्शन मधला होल जो आहे तो देखील काय असणार आहे, साइड व्ह्यू मधून दिसणार नाहीये. तर हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन जी या ठिकाणी घ्यायची आहे किंवा तुम्ही डायरेक्ट काय करू शकता, या ठिकाणी प्रोजेक्शन लाईन्स घेतले आहेत, हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन देखील या ठिकाणी काय करू शकता, प्रोजेक्ट करून घेऊ शकता. आणि दोन्ही साईडला इंटरनल होल डायमीटर किती आहे, 12. इंटरनल होल डायमीटर 12, सेंटरच्या अबोव आणि बिलो दोन्ही साइड वरती 6 mm वरती डॉटेड लाईन्स घ्यायच्यात फ्रंट टू एंड. तो होल जो आहे तो कसा आहे, फ्रंट एंड पासून टोटल थ्रू आउट होल आहे, हा इंटरनल होल कन्सिडर करायचा आहे. ओके, तर या ठिकाणी तुम्ही इथं डायरेक्ट रेफरन्स घेऊन ड्रॉ केला तरी चालेल. इनविजिबल पार्ट, इंटरनल होल इन सिलेंड्रिकल पार्ट मधला तो इनविजिबल पार्ट आहे. ओके, डॉटेड लाईन ड्रॉ केलेल्या आहेत. नेक्स्ट अजून काय राहिलेलं आहे, आता हा प्लेट मधला 2 होल्स राहिलेले आहेत ते इनविजिबल असणार आहेत. प्लेट मधले दोन्ही होल्स, त्यासाठी पहिल्यांदा रेफरन्स लाईन्स घ्या. मधली सेंटर लाईन जी आहे ती एक्झॅक्टली या ठिकाणी मॅच करून घ्यायची आणि ड्रॉ द वर्टिकल प्रोजेक्शन लाईन ड्रॉ करायचे. किंवा डायरेक्ट तुम्ही इथून रेफरन्स काय करू शकता, 6 mm जर घ्यायचं नसेल तर इथून याचा रेफरन्स देखील इथे घेऊ शकता. ड्रॉ द 2 dotted lines फ्रॉम सेंटर 6 mm फॉर बोथ साइड. आता ह्या सर्क्युलर होल देखील काय असणार आहेत, इनविजिबल असणार आहेत प्लेट मधल्या. साइड व्ह्यू समजलं का सगळ्यांना? हॅलो, हॅलो, अक्षता, मनाली, Yes, sir. अनिकेत, समजलं का साइड व्ह्यू? Yes, हा sir. यस सर समजला. हा, टोटल या ठिकाणी सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स दाखवलं होतं, किती होतं, 44. ते मार्क केलेलं आहे या ठिकाणी. तुम्हाला डायमेन्शन कसे द्यायचे लक्षात येत नसेल तर तुम्ही काय करू शकता, जे डायमेन्शन याच्यामध्ये दिलेत आपल्याला, जे आउटसाइडला दाखवता येतात व्यवस्थित, ते काय करू शकता तुम्ही याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट मध्ये देखील दाखवू शकता. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शीट नंबर 5. आज टायमिंग संपलेलं आहे. आज शीट नंबर 4 आणि असाइनमेंट नंबर 4 कम्प्लीट करायचे होते. ओके, तर शीट नंबर 5 साठी आणि शीट नंबर असाइनमेंट नंबर 5 साठी प्रॉब्लेम झाला का सगळ्यांचा कम्प्लीट? हो सर. हा, आता याच्यामध्ये अजून एक काय राहिलेलं आहे, तर व्हर्टिकल प्लेट जे आहे ती टँजेन्शियली कनेक्ट आहे. व्हर्टिकल प्लेट टँजेन्शियली कनेक्ट आहे. ती कुठपर्यंत एक्सटेंड करायची आहे, तर टँजेन्शियल एक्झॅक्टली मिडल पर्यंत आहे, त्यामुळे मिडल पर्यंत ही लाईन अशीच एक्सटेंड करायची आहे. ओके, ही लाईन मे बी थोडासा कर्व पोर्शन द्यायचा आहे. ओके, 1-2 मिनिटं इकडे लक्ष द्या. आता मी काय सांगतो, शीट नंबर 5 आणि असाइनमेंट नंबर 5 सगळ्यांचं लक्ष आहे का? शीट नंबर 5. Yes, sir. शीट नंबर 5 साठी काय करायचं आहे, तर ऍक्च्युली शीट नंबर 5 साठी कुठले दोन प्रॉब्लेम्स युट्यूब वरती जे अपलोड केलेले आहेत, माझ्या चॅनलवरती, युट्यूब वरती चॅनलवरती जे अपलोड केलेले आहेत, त्याच्यामधले कुठलेही 2 प्रॉब्लेम क्लासमध्ये झालेले म्हणत नाही मी, ते सोडून आणि तुम्हाला क्वेश्चन बँक दिले त्यातला देखील तुम्ही दुसरा देखील ऑब्जेक्ट सॉल्व्ह केला तरी चालेल. ओके,
जे सांगितलेलं आहे ते तेवढेच वरती जे प्रॉब्लेम त्यामध्ये युट्यूब शीट साठी सगळ्यांचा एकच पाहिजे असं नाहीये. तुम्ही कुठलेही दोन प्रॉब्लेम सांगितलेलं आहे. एकदम सिम्पल पण घेऊ नका. एक सिम्पल घ्या आणि एक टफ घ्या करून घ्या. ओके. पहिले दोन प्रॉब्लेम सोडायचे त्यातले एकदम क्लासमध्ये घेतलेला सोडायचा. पहिला एक प्रॉब्लेम आपण क्लासमध्ये घेतलेला आहे त्यातला तो घ्यायचा नाहीये. तो सॉल्व्ह करून ऑलरेडी झालेला आहे. युट्यूबवरचे काय केलेलं आहे, युट्यूब वरती 1 ते 7 प्रॉब्लेम आहेत. त्यातले पहिले दोन प्रॉब्लेम सोडायचे. 2 पासून 3 पासून 7 पर्यंत त्यातले कुठलेही दोन प्रॉब्लेम काय करायचे शीटसाठी आणि त्याचबरोबर असाइनमेंटसाठी दोन प्रॉब्लेम घ्यायचे. तुम्ही काय करू शकता, पीडीएफ जे शेअर केले त्यातले देखील तुम्ही दोन प्रॉब्लेम घेऊ शकता, काय अडचण नाहीये. क्वेश्चन बँक जे ऑर्थोग्राफिक जे शेअर केलेले आहे त्यातले देखील तुम्ही वेगवेगळे दोन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. नाही सांगितलं का, कुंभार सरांचं लेक्चर होणार नाहीये, मीच कंटिन्यू करणार आहे लेक्चर पुढचं देखील, त्यामुळे लेफ्ट होऊ नका. हे समजलं का तुम्हाला? शीट नंबर 5 आणि असाइनमेंट नंबर 5 साठी काय करायचं आहे, जे युट्यूबला व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत त्यातलेच काय करा, दोन प्रॉब्लेम शीटसाठी आणि दोन प्रॉब्लेम असाइनमेंटसाठी. पहिले दोन प्रॉब्लेम सोडायचे सिंपल जे आहेत क्लासमध्ये सोडून घेतलेले, आणि बाकीचे राहिलेले यातले दोन दोन प्रॉब्लेम काय करायचे शीट आणि असाइनमेंटसाठी घ्यायचे. आणि ते आज मी काय करतो, आज लिंक प्रिपेअर करतो, त्याच्यावरती अपलोड करायला चालू करा. डेट देखील देतो मी तुम्हाला, पुढच्या सोमवारपर्यंत सबमिट करायचं. ओके. कुणाला काय शंका आहे का त्याच्यामध्ये? नो सर. हॅलो. हा, दोनच No, sir. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. हा, शीट साठी दोन आणि असाइनमेंट साठी दोनच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम घेऊ नका. पहिले दोन प्रॉब्लेम फक्त तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट समजण्यासाठी घेतलेले आहेत. प्रॉब्लेम मी 100 जरी सोडून दिले तर त्याचा काय उपयोग नाही, तुम्ही स्वतःहून सॉल्व्ह करायला पाहिजेत. आणि त्यात काय प्रॉब्लेम येत असेल तर मला फोन करा डायरेक्टली, किंवा लेक्चर जेव्हा चालू असतं रिव्हिजन आपण घेणार आहे परत, आणि त्यावेळेस जरी तुम्ही विचारलं तरी असाइनमेंटचे आणि शीटचे प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतः सगळे सॉल्व्ह करा. काय अडचण येत असेल तर मला कॉल करून विचारा. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. झालं का? हा त्याचं सोल्युशन सगळ्यांचं ड्रॉ करून झालं का? डायमेन्शन देऊन झाले का? हो सर. मेन्शन द फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. हे मेन्शन करायला विसरायचं नाही. हा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू आहे. ओके. तो राईटला ड्रॉ केलेला आहे, फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड. ओके. डायमेन्शन विजिबल आहेत का? ओके. डायमेन्शन विजिबल असतील सगळ्यांना? येस सर. हो सर. आता लेंथ हाईट विड्थ कॅल्क्युलेट करा तोपर्यंत. ऑब्जेक्टची टोटल लेंथ, हाईट आणि विड्थ कॅल्क्युलेट करून सांगा किती असणार आहे. हॅलो, जरा बोला फास्ट. निदान दोन प्रॉब्लेम तरी व्हायला पाहिजेत. हे दुसरा प्रॉब्लेम आहे. हॅलो. लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट
हाईट आणि विड्थ. आता क्वेश्चन काय मी सांगत नाही, क्वेश्चन तुम्हीच समजून घ्यायचा. फ्रंट व्ह्यू कुठला असणार आहे, कुठल्या डायरेक्शन कडून फ्रंट व्ह्यू घ्यायचा आहे? आविष्कार. हा करेक्ट, एफ डायरेक्शन यूज करून फ्रंट व्ह्यू घ्यायचा आहे. साइड व्ह्यू कुठला असणार आहे याच्यामध्ये? राईट हँड साइड व्ह्यू. हा करेक्ट, राईट हँड साइड व्ह्यू असणार आहे. तो लेफ्टला ड्रॉ करायला लागणार आहे. म्हणजे तुमच्या लेफ्ट हँड साइडला इकडे, आता जिथं मागच्या प्रॉब्लेमच्या बरोबर अपोजिट इकडे तुम्हाला तुमचा साइड व्ह्यू पाहिजे. फ्रंट व्ह्यू इथे येणार आहे, टॉप व्ह्यू त्याच्या खाली येणार आहे. ओके, लेंथ कॅल्क्युलेट करून सांगा. राहुल, सागर, रोहित. 140. 140 कसाला लेंथ ते पण सांगायचं. 120 Front view. डायमीटर प्लस 20 रेडियस हा, दिलेले आहे त्याचे. 120 डायमीटर. 120 डायमीटर, आउटर डायमीटर. पुढं नेक्स्ट प्लस 20. प्लस 20 कसं असेल चेक करा. 120 mm टोटल आउटर डायमीटर म्हणलेलं आहे. बरोबर आहे का? लेंथ सांगितलेली टोटल लेंथ किती म्हणून हे पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. टोटल ऑब्जेक्टची लेंथ किती आहे, तो कसा कुठं ड्रॉ करायला पाहिजे. म्हणजे इनिशियली प्लॅनिंग करायला पाहिजे आपल्याला. तो फ्रंट व्ह्यू कुठे ड्रॉ करायचा, टॉप व्ह्यू कुठे ड्रॉ करायचा. फिरायला जाताना जसं आधी प्लॅनिंग करायला लागतं ना. 80 कसं असेल? फोर्टी 120 प्लस 40 म्हणजे त्या एजची रेडियस 20 दिलेली आहे. सो कुठल्या एजची रेडियस? आता हा टोटल आउटर डायमीटर जो दिलेला आहे तो 120 दिलेला आहे. ओके, 120 झाला म्हणजे इथून किती झालं हे टोटल? हाफ रेडियस किती झाली? 60. हा 60. स्प्लिट कर ना त्याला. 60 mm झाली. हे टोटल 60 mm झालं. आता इथं हे सेंटर दिसतोय, ह्या सेंटर पासूनच आपल्याला डायमेन्शन पाहिजे. आता ह्या सेंटर पासून पाहिजे म्हटल्यानंतर पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे, ह्या एज पर्यंत इथपर्यंत डिस्टन्स आपल्याला मेजर करायला पाहिजे. किंवा ह्याच्यामध्ये काय करायला पाहिजे, हे डिस्टन्स किती मेजर करायला पाहिजे. हाफ सर्कल किंवा ह्या व्हर्टिकल ज्या प्लेट दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये हा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आहे का. याच्यामध्ये बघा काय दिलेलं आहे, याची थिकनेस किती mm दिलेली आहे का? 20 mm दिलेलं आहे. 20, 40 आणि 20. म्हणजे ह्या 40 मधले इथून राहिलेले हे 20 mm असणार आहे आणि हे 40 mm असणार आहे. ओके, हे 40 mm असणार आहे या साईडला. तो टोटल तसं त्याच्यामध्ये बघायला गेला तर तो बरोबर या ठिकाणी 40 mm तो एक्झॅक्ट एजला मॅच होत नाही. त्याच्या म्हणजे आउटर साईडच्या एजला मॅच होत नाहीये तो. तर ते कसं कॅल्क्युलेट करणार? सर वर एज पासून 80 mm दिले. सर वर 80 mm आहे की? दिलेलं आहे का? हा, 80 mm दिलेलं आहे म्हणजे व्हर्टिकल एज पासून. आता याच्यामध्ये काय काय आले बघा डायमेन्शन. 60 हाफ सर्कल रेडियस किती आली याची? 60 mm आली. आणि तिथून हे टोटल मिडल पोर्शन 40 आहे म्हणजे इथलं 20 mm आपण घेतलेलं आणि हे 20 mm म्हणजे किती झाले? 40 mm झाले. 20 प्लस 20 हे 40 इथं घेतलेलं आहे प्लस आता ह्या सरफेस पर्यंत आलेलं आहे. पण म्हणजे फ्रंट सरफेस पासून इथून या सरफेस पासून एंड पर्यंत डिस्टन्स किती दिलेलं आहे? परत 80 mm डिस्टन्स दिलेला आहे. म्हणजे टोटल किती लेंथ झाली याची? ऑब्जेक्टची लेंथ किती झाली? 180 झाली. हा, आता हा प्रॉब्लेम मी का घेतलेला आहे त्याचं कारण देखील सांगतो. आता ऑब्जेक्टची लेंथ जर मेजर केल्यानंतर तुम्हाला किती आली? 180 आली. आता 180 म्हणल्यानंतर आपली रेग्युलर जी रोल इन ड्रॉ जो आहे त्याच्यामध्ये किती आहे? 160 आहे. बऱ्याच जणांच्या रोल इन ड्रॉ लार्ज नसणार आहे, त्यांच्याकडे शॉर्ट असणार आहे. ओके, तर डायमेन्शन काय करायचे आहेत आता प्रत्येक ठिकाणी जे डायमेन्शन दिलेत. आता बऱ्याच वेळा कसं होतं, ऑब्जेक्ट जर मोठा असेल, लार्ज असेल तर त्याच्यामध्ये काय केलं तर रिडक्शन केलं जातं. फक्त एकच प्रॉब्लेम तुम्हाला समजावून म्हणून हा घेतलेला आहे. तर ऑब्जेक्टचे पहिल्यांदा आपण लेंथ हाईट विड्थ तिन्ही पण कॅल्क्युलेट करूया. लेंथ आली 180, हाईट कॅल्क्युलेट करून सांगा किती येतं. तशीच ऑब्जेक्टची हाईट 200. किती येणार आहे?
200 200 कशी काय कॅल्क्युलेट केली ते देखील सांगायचं. 120 प्लस 50 प्लस 30 120 आली आणि 120 प्लस दिले 50 हा 15 mm हा प्लस त्याची 120 रेडियस किती आहे 30 mm हा ही आउटर रेडियस किती आहे. ही 30 आउटर रेडियस त्या ठिकाणी 30 mm दिले प्लस 30 झाले 230 mm टोटल लेंथ झाली. तुमच्या रेग्युलर A4 वरती 230 mm बसेल का, ड्रॉ करता येईल का हाईट. हे टोटल 23 mm घ्यायचं आहे. सर हा बोला. सर 18 आहे 18 आहे 15 आहे 50 आहे ना ते 80 कुठून टोटल हाईट रे, बेस पासून इथून घ्यायची हाईट. घेत असताना इथून घ्यायला पाहिजे हाईट. खरं इथे तुम्ही 80 लक्षात आलं का? 50 च्या ऐवजी तुम्ही 50 लिहिते ना. ओके 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 सॉरी मग 200 50 येते, घ्यायचं. 200 येते. करेक्ट. बोलायच्या गडबडीत झालं ना तसं. 200 ओके. टोटल 200 mm लेंथ सॉरी हाईट झाली. 200 mm टोटल ऑब्जेक्टची हाईट झाली. 200 mm तुमच्या याच्यावरती A4 साईजच्या किंवा तुमच्या रेग्युलर स्केचबुक मध्ये बसते का 200 mm? नाही बसणार. टोटल हाईट 200, लेंथ 180 आणि विड्थ किती झाली. विड्थ किती असणार आहे बघा. हे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स किती दिलेलं आहे 60 mm दिलेलं आहे. विड्थ कॅल्क्युलेट कशी केली, इकडून विड्थ येणार 60 mm, सेंटर टू सेंटर 60 mm आणि इथून जो हा आउटर पोर्शन जो आहे आउटर सर्कलचा हाफ सर्कलचा ह्याची किती रेडियस आहे 20, म्हणजे सेंटर पासून हे किती mm वरती असणार आहे. प्लेट दिलेली 20 mm. विड्थ साठी कॅल्क्युलेट करतो. टोटल 60 सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस वन साइड साठी सेंटर पासूनचे ज्या ठिकाणी काय घेतलेलं आहे आर्क ड्रॉ केलाय तो 20 mm चा वन साइड. तसंच दुसऱ्या साइडला देखील आर्क असणार आहे प्लस 20 हा आर्क देखील असणार आहे. म्हणजे की टोटल किती झाले 100 mm टोटल विड्थ. ओके. ऑब्जेक्टची लेंथ 180 mm, टोटल लेंथ 180 mm, हाईट 200 mm आणि विड्थ किती झाली टोटल विड्थ किती झालेलं आहे 100 mm. तर याच्यामध्ये काय करायचं डायमेन्शन ऍज इट इज. आपण जे डायमेन्शन ऍज इट इज घेतो त्याला काय म्हणायचं 1:1 स्केल. जर इथं 10 mm असेल तर इथं देखील आपण काय करतो 10 mm घेतो. इथं 5 mm असेल तर 5 mm घेतो. मग हे काय झालं स्केल काय म्हणायचं या ठिकाणी स्केल काय घेतलं 1:1 ड्रॉ करताना. म्हणजे कॉम्पोनंट जो दिलेला आहे त्याचे डायमेन्शन ऍज इट इज आपण घेतले आणि फिगर जर ड्रॉ केली सो ऍट दॅट टाइम स्केल इज 1:1. ओके. हे समजलं सगळ्यांना. आधीचे सगळे प्रॉब्लेम आपण घेतलेत ते कुठल्या स्केलने घेतले 1:1 अनुजा. हा 1:1 करेक्ट 1:1 नी घेतलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टचे डायमेन्शन काय आहेत काहीतरी XY म्हणजे याच्यामध्ये दिलेले 1 आहे आणि आपण इथं काय घेणार आहे 0.5. म्हणजे काय करायचं आहे या ठिकाणी रिडक्शन करायचं आहे. बऱ्याच वेळा कसं होतं कॉम्पोनंट लार्ज साईजचा आहे. आता हा कॉम्पोनंट मोठा आहे त्यात आपल्याला A4 वरती बसवायचे असतील परंतु आपल्याला ऍक्च्युअली बघायचं पण आहे डायमेन्शन त्याचे कसे आहेत काय आहेत. तर ते काय केलेलं आपण फक्त स्मॉल साईज रिडक्शन काय केलं 0.5 नी रिडक्शन केलेलं. म्हणजे हाफ स्केल. याला काय म्हणायचं हाफ स्केल. ओके. हे काय झालं हाफ स्केल. आता आपण प्रॉब्लेम जो सोडवणार आहे तो हाफ स्केलने सोडवायचा आहे. म्हणजे सगळे जे डायमेन्शन इथं 50 दिसेल तर 25 घ्यायचं आहे. 40 दिसत असेल तर त्या ठिकाणी 20 घ्यायचं, 30 असेल तर 15 घ्यायचं, 16 असेल तर 8 mm घ्यायचं, 20 असेल तर 10 mm, 80 असेल तर 40, 120 असेल तर 60. ओके. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हाफ स्केल. आता फिगर हे कम्प्लीट करतात मात्र इथं सॉल्व्ह करत असताना त्या ठिकाणी वरती मेन्शन करायला लागतं तुम्ही 1:1. आता 1:1 घेतलं होतं त्या ठिकाणी मेन्शन केलं नव्हतं त्यामुळे डायरेक्ट सॉल्व्ह केलं होतं. बट फॉर दिस प्रॉब्लेम तुमची लेंथ हाईट विड्थ काय आलेली आहे लेंथ 180 आलेली आहे. हाफ स्केलने किती येणार आहे लेंथ आता प्रीती मयुरी 90. करेक्ट. हाफ स्केलला 90. हाईट किती येणार आहे 100 आणि विड्थ किती येणार 50. विड्थ किती 50 येणार.
ओके, तर हे तुम्ही काय करायचं हाफ स्केलला. आणि जर एखादा कॉम्पोनंट मगाशी आपण जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला याच्यामध्ये बघितलं तर डायमेन्शन काय होते, खूप लहान होते, 17 होतं, 12 होतं. तर अशा वेळेला आपण काय करू शकतो, स्केल. आता आपल्याला तुम्हाला जर ड्रॉ करायचं असेल तर स्केलमध्ये काय करायचं, 1:2. 1:2 म्हणजे जिथं जर 10 असेल तर इथं काही किती घेणार सागर? 20. हा 20 डबल करायचं आहे. डबल स्केलने जर कॉम्पोनंट लहान असेल तर स्केलमध्ये असे पॅरामीटर्स असतात, हाफ स्केलला किंवा 1:1 आहे त्या स्केलला किंवा त्याच्यापेक्षा लार्ज स्केलला आपण काय करू शकतो, डायमेन्शन कन्वर्ट करून त्या पद्धतीनं फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू ड्रॉ करू शकतो. डिपेंड आहे प्रॉब्लेम कसा असणार आहे त्याच्यावरती. हे समजलं का, स्केलचं पार्ट समजलं का? 1:1, 1:हाफ, 1:2. Yes, sir. ओके, आता हा प्रॉब्लेम जो आहे तो मी तुम्हाला रफ मध्ये सॉल्व्ह करून देणार आहे. सोल्युशन तुम्ही सॉल्व्ह करायचं आहे रफ मध्ये, म्हणजे तुम्हाला दाखवतो सोल्युशन त्याचं कसं ड्रॉ करायचं आहे. एकच मिनिट. ओके, आता प्रॉब्लेम जो आहे तो सॉल्व्ह करत असताना कसा सॉल्व्ह करायचा, आता विथ डायमेन्शन घेत नाहीये मी. आता इथून पुढचे प्रॉब्लेम आपण काय करायचं, आर्थोचे 1-2 प्रॉब्लेम तुम्हाला मी अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करून होता. आता हाफ स्केलने, हा तुमच्या स्केचबुक मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना हाफ स्केलने सॉल्व्ह करायचं. सगळे डायमेन्शन काय घ्यायचे, हाफ घ्यायचे. ओके, आतापर्यंत आपण काय घेतलं होतं, फुल स्केलने ड्रॉ करत होतो. म्हणजे फुल स्केल म्हणजे 1:1. तर हाफ स्केलने काय करायचं, सगळे डायमेन्शन हाफ करायचे आणि त्या पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं. तर मी आहे असंच या ठिकाणी दाखवतो. फर्स्ट फ्रंट व्ह्यू तुमचा आता ह्याच्यामध्ये ड्रॉ करत असताना रफ मध्येच फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू कुठे येणार आहे, तर फ्रंट व्ह्यू जर बघितला तर फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे, तर या पोर्शनला इथे येणार आहे. राईट हँड साइड व्ह्यू तुमचा, राईट हँड साइड व्ह्यू म्हणजे तो लेफ्टला ड्रॉ करायचा आहे, म्हणजे इथं तुमचा साइड व्ह्यू असणार आहे, तर फ्रंट व्ह्यू आणि इथे टॉप व्ह्यू असणार आहे. तर फ्रंट मधून ऑब्जेक्टला बघितल्यानंतर आपल्याला काय काय दिसणार आहे, विजिबल पार्ट कुठला असणार आहे याच्यामध्ये. सो फर्स्ट विजिबल पार्ट वी कॅन मार्क हिअर. विजिबल पार्ट मध्ये काय असणार आहे, हा सर्क्युलर पोर्शन. सो दिस सर्क्युलर पोर्शन इट इज टोटली विजिबल. तो कुठं असणार आहे, इथे ह्या कॉर्नर पर्यंतच विजिबल असणार आहे. सो दिस पोर्शन इज टोटली विजिबल. ओके, हा पोर्शन फ्रंट व्ह्यू मध्ये विजिबल असणार आहे. एक्झाम मध्ये असं वगैरे कलर वगैरे करायची गरज नाही, हे तुम्हाला फक्त समजण्यासाठी मी करतोय. प्रॉब्लेम तुम्हाला रेग्युलर आहे असंच ब्लॅक अँड व्हाईट मध्येच दिलेला असणार आहे, कलर मध्ये नसणार आहे. ओके, सो दिस पार्ट इट इज इन विजिबल इन फ्रंट व्ह्यू. हा पार्ट विजिबल असणार आहे. ओके, सर्क्युलर किंवा सिलेंड्रिकल पोर्शन आपण त्याला म्हणूया, कारण त्याला काय केलेले आहेत, प्लेट देखील कनेक्ट केलेले आहेत, 2 पॅरल प्लेट कनेक्ट केलेले आहेत. हा झाला फर्स्ट, एकच सिंगल पार्ट आहे. हा बघितला तर हा एकच सिंगल पार्ट आहे याच्यामध्ये. ओके, नेक्स्ट याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, रिप दिलेला आहे. हा सेकंड पार्ट आपण जो स्प्लिट करतो याच्यामध्ये रिपचा पोर्शन जो आहे तो इथला ट्रायंग्युलर पोर्शन, अप्रॉक्सिमेट ट्रायंग्युलर म्हणायचं कारण इथं ट्रायंगल तो तसं दिसत नाहीये. सो दिस पोर्शन इट इज ऑल्सो विजिबल इन फ्रंट व्ह्यू. हा पोर्शन विजिबल असणार आहे. नेक्स्ट आणि काय विजिबल असणार आहे, सो दिस हाफ सर्क्युलर पोर्शन. आता याच्या हाफ पर्यंतच हा पोर्शन विजिबल असणार आहे. ओके, दिस पार्ट इट इज ऑल्सो विजिबल इन फ्रंट व्ह्यू. ओके, तर हे एवढे सगळे पार्ट काय असणार आहेत, फ्रंट व्ह्यू मध्ये सगळे विजिबल असणार आहेत. दिस इज अ विजिबल पार्ट. आणि काय विजिबल असणार आहे का, नाही, हे विजिबल असणार आहेत. त्याच्यामध्ये हा होल इनविजिबल असणार आहे, हॉरिझॉन्टल होल इनविजिबल असणार आहे, व्हर्टिकल होल प्लेट मधले इनविजिबल असणार आहेत. ओके, हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये पार्ट विजिबल असणार आहे. सो फ्रंट व्ह्यू रफली मी इथे दाखवतो तुम्हाला, फ्रंट व्ह्यू मध्ये तो कसा आता ड्रॉ केलेला आहे. म्हणजे तुम्ही इनिशियली तुम्ही असं देखील करू शकता. आता याच्यामध्ये तो शेप बघा कसा आहे,
तर ऍक्च्युली हे 5 mm इथे घ्यायचं आहे. व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल 5 mm ड्रॉ केल्यानंतर तो सिलेंड्रिकल पोर्शन 5 mm गॅप घेतल्यानंतर सो सेंटर पॉईंट कसं असणार आहे, सेंटर पॉईंट किती mm वरती असणार आहे, हा कॉर्नर पासून इथून जर बघितलं तर हे कॉर्नर पासून किती mm असणार आहे, रेडियस किती आहे आउटर साइडची, आउटर रेडियस किती असणार आहे पायल, 60. सागर, हा करेक्ट 60 mm असणार आहे. म्हणजे व्हर्टिकल लाईन पासून काय करायचं आहे, व्हर्टिकल लाईन पासून एक्झॅक्टली 60 mm वरती व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची, ही व्हर्टिकल सेंटर लाईन ड्रॉ करायची आहे फ्रंट व्ह्यू मध्ये. आणि तसंच हे डिस्टन्स किती असणार आहे, 60 mm असणार आहे. इकडून आणि इकडून काय करायचं, 60 mm वरती पहिल्यांदा सेंटर लाईन ड्रॉ करून घ्यायचं, सेंटर पॉईंट मार्क करून घ्यायचं. सेंटर पॉईंट मार्क करून घेतल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे, या ठिकाणी इंटरनल एक्सटर्नल पहिल्यांदा काय करायचं, सर्कल ड्रॉ केला तर तो शेप कसा येणार आहे, असा येणार आहे. आणि प्लेट, इथून प्लेट कशी येणार, हॉरिझॉन्टल प्लेट अशी येणार आहे. तसंच इंटरनल त्याला परत अनेक सर्कल आहे, त्याचं डायमीटर किती आहे 80 आहे, रेडियस किती असणार आहे 40. ओके, असा शेप असणार आहे तो. सर ते Roughly. डायमेन्शन्स हाफ करायचे नाहीत का? हे सगळे आता मी तुम्हाला आहे या स्केलने सांगतोय, तुम्ही डायमेन्शन हाफ करूनच घ्यायचं आहे. रेडियस तुम्ही घेत असताना इथे किती घ्यायचे आहे, 30 घ्यायचे आहे आउटर सर्कलला, म्हणजे हे डिस्टन्स किती असणार आहे 30 असणार आहे हाफ स्केलनी. मी आता सांगताना तुम्हाला फुल स्केलनीच सांगतो, लक्षात आलं का. प्रॉब्लेम तुमच्या स्केचबुक मध्ये तुम्ही सॉल्व्ह करताना काय करायचं, इथं 60 घ्यायचं नाही आहे, इथं 30 घ्यायचं आहे. हे 30 mm वरती आणि इकडून देखील काय करायचं, 30 mm वरती सेंटर पॉईंट घ्यायचा आहे आणि रेडियस 30चा पहिल्यांदा सर्कल ड्रॉ करायचा. मग रेडियस 40 या ठिकाणी काय करायचं, रेडियस 20 घ्यायचं आहे. डायमीटर त्याचा किती असणार आहे 40. मग डायमीटर 40 घेतला तर त्याची रेडियस किती येणार आहे, आतल्या सर्कलची रेडियस 20 घ्यायची आहे. डायमीटर त्याचा किती होणार आहे 40 होणार आहे. इथं ऍक्च्युली 80 आहे, त्या हाफ स्केलला 40 डायमीटर घेतोय आपण. हे समजलं का. हॅलो हॅलो. येस सर. Yes, sir. सर तर आता तसंच काय करायचं आहे, त्या सेंटर लाईन पासून हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केला. इथं तर तुम्हाला हे कसं ड्रॉ करायचं लक्षात आलं नसेल, तर ही सेंटर लाईन काय करायची, एक्सटेंड करायची आहे. एक्सटेंड केल्यानंतर इथे बघा मध्ये गॅप जो आहे तो किती mm दिलेला आहे, मध्ये गॅप किती दिलेला आहे 20. अंकुश, 20 हा 20 20 mm दिलेला आहे. हा 20 mm दिलेला आहे. तर हाफ स्केलला किती mm वरती येणार आहे 10 mm. म्हणजे 10 mm हाफ स्केल घेतला तर 10 mm साठी 5 mm अबोव आणि 5 mm बिलो. इथं दोन फेंट लाईन्स ड्रॉ करायच्या पहिल्यांदा. सेंटर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर दोन्ही साईडला 5 mm वरती इथं सेंटर लाईन्स पासून ऑफसेट लाईन ड्रॉ करायच्या. हाफ स्केल ऍक्च्युली 20 mm गॅप आहे, 10 mm झाला हाफ स्केलनी आणि सेंटर लाईन पासून दोन्ही साईडला 5 mm वरती ड्रॉ करायचा. नेक्स्ट काय करावं लागेल, ह्या प्लेटची थिकनेस किती आहे 20 आहे, याची थिकनेस 20 आहे, ही परत 10 mm. म्हणजे इथून परत काय करायचं, हे 5 mm साठी घेतल्यानंतर तिथून परत ह्या 5 mm पासून परत 10 mm साठी, म्हणजे इकडून किती येणार 15 mm साठी एक लाईन इकडे आणि 15 mm साठी इकडे लाईन ड्रॉ करायची. आणि हे काय करायचे एंड पोर्शन, म्हणजे सेंटर पासून इकडे टोटल लेंथ आपण किती घेतलेली आहे 180. म्हणजे ह्या किती mm वरती व्हर्टिकल लाईन येणार आहे, ही 90 mm वरती यायला पाहिजे बरोबर एक्झॅक्ट. म्हणजे तुम्हाला इथे एंड मिळणार आहे आणि तुम्हाला तो शेप काय मिळणार आहे, हा या ठिकाणी अशा पद्धतीने शेप मिळणार आहे. हा फर्स्ट फ्रंट व्ह्यू मध्ये. हे लक्षात आलं का कसं ड्रॉ करायचं ते. ओके. नेक्स्ट आता याच्यामध्येच काय तर बरोबर मिडल पोर्शनला, याच्यामध्ये याच ऑब्जेक्ट मध्ये ऍट मिडल पोर्शन, बरोबर मिडल पोर्शनला काय केलेलं आहे तर या ठिकाणी व्हर्टिकल या ठिकाणी दोन प्लेट्स आहेत. ते व्हर्टिकल प्लेट्स कशा दिसणार आहेत, रफली या ठिकाणी जर ड्रॉ केला, हे डायमेन्शन सगळे हाफ स्केलनेच घ्यायचे आहेत. एक्झॅक्ट हाईट, ऑब्जेक्टची हाईट किती दिलेली आहे 200. तर ह्या बेस पासून काय करायचं 200 mm साठी व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची. व्हर्टिकल पहिल्यांदा काही समजत नाही त्या ठिकाणी ब्लॉकचा रेफरन्स घ्यायचा. ही 200 mm आहे, म्हणजे हाफ स्केलने किती येणार आहे 100 mm येणार आहे. हाफ स्केलने 100 mm वरती हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायची. तर बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन होतं, इथं आपण डायमेन्शन घेत असताना इथं दाखवतात एक आणि आपण इथं घेतोय. ओके, हाफ स्केलने घेत असताना. म्हणून तुम्ही काय करा,
जे तुमच्याकडं पेज आहे किंवा ज्या ठिकाणी प्रॉब्लेम आहे त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी मेन्शन करा की इथं जर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम हाफ स्केलने आला तरी पण तो काय करायचा, प्रत्येक ठिकाणी डायमेन्शन मेन्शन करायचे. हाफ स्केलनी टोटल हाईट 200 आहे, त्या ठिकाणी किती घ्यायचं, 100च घ्यायचं. 100 mm साठी व्हर्टिकल या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी टोटल ह्याची विड्थ किती mm असणार आहे, हे 40 + 20 + 20 म्हणजे ही सेंटर लाईन अशीच जर एक्सटेंड केली मी वरती तर याच्यापासून सेंटर पासून टोटल विड्थ हे किती mm आहे, 20 mm. इकडची 20 mm आणि मध्ये किती आहे, 40. म्हणजे किती झाले टोटल हे, अंकुश, अजिंक्य, हे टोटल विड्थ किती झाली, सॉरी लेंथ किती झाली याची, 20 + 40 + 20 80 mm. 80 mm चा हाफ घ्यायचा, किती, 40 mm घ्यायचं. 40 mm म्हणजे इकडं 20 mm वरती आणि इकडं 20 mm वरती मार्क करायचं आणि व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायच्या फर्स्ट, आणि इथून 20 mm इकडून 20 mm घ्यायचं. ओके, आणि त्याची डेप्थ किती mm घ्यायची आहे बघा, हे आउटर रेडियस 30 सांगितलेलं आहे, इथून 30 आणि तिथून परत 30 म्हणजे टोटल 60 सांगितलेलं आहे. घेत असताना किती घ्यायचं, 30 mm डेप्थ घ्यायचं. ओके, आणि ह्याला रिप कनेक्ट केलेलं आहे. रिप बघा, वरून हे किती mm घेतलेलं आहे, आउटर रेडियस 30 आणि ही डेप्थ घेतलेली 30, म्हणजे इथं ज्या ठिकाणी आलेलं आहे एंड तीच एक्सटेंड करून इथून रिप अशी कनेक्ट करायची. हा झाला तुमचा फ्रंट व्ह्यू झाला. यात इनविजिबल म्हणजे हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन टॉप एंड पासून ड्रॉ करायचे आणि डॉटेड लाईन दोन्ही साईडला डॉटेड लाईन येणार आहेत. इथं वर्टिकल फ्रंट एंड पासून किती mm वरती सेंटर लाईन आहे, तर हे आउटर रेडियस किती दिलेलं आहे, याची आउटर रेडियस 20 दिलेलं आहे, तर ते किती घ्यायचं, 10 mm रेडियस घ्यायचे. 10 mm इथं मार्किंग करून सेंटर लाईन ड्रॉ करायची, इथे देखील डॉटेड लाईन ड्रॉ करायचे. हा झाला तुमचा फ्रंट व्ह्यू. ओके, ऑब्जेक्ट दिसायला जरी क्रिटिकल असेल तर त्याचं सोल्युशन एकदम सिम्पल आहे. हे समजलं का सगळ्यांना? हॅलो, हॅलो, Yes, sir. प्रॉब्लेम फर्स्ट फ्रंट व्ह्यू समजला का सगळ्यांना? तर मी काय करतो, रफली तो प्रॉब्लेम आता सॉल्व्ह करून दाखवला, तो विथ डायमेन्शन देखील काय करतो तर सॉल्व्ह करून दाखवतो. तुम्ही नंतर सॉल्व्ह करायचं, फक्त इकडे लक्ष द्या. ओके, सो लेंथ किती आहे, 180 आहे, म्हणजे लेंथ 180 साठी मी किती mm वरती मार्किंग करायला पाहिजे, 90 mm साठी. फर्स्ट 90 mm साठी मी काय करतो, मार्क करतो. ओके, फर्स्ट 90 mm हाफ स्केलनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. हा टोटल लेंथ 180, टेक 90 mm and mark the point. Total height of the object it is given 200 mm दिलेलं आहे. So I will take 10 mm, sorry 10 centimeter, 100 mm. 100 mm साठी वर्टिकल लाईन ड्रॉ करायचे आणि ब्लॉक प्रिपेअर करा, म्हणजे त्या ब्लॉक मध्येच तुमचा काय असणार आहे, फ्रंट व्ह्यू. ओके, तर या ब्लॉक मध्येच तुमचं फ्रंट व्ह्यू असणार आहे. सो फर्स्ट पहिल्यांदा सेंटर पॉईंट, काय समजत नसेल तर पहिल्यांदा सेंटर पॉईंट मार्क करून घ्यायचं. टोटल आउटर सर्कल रेडियस 120, डायमीटर सॉरी आउटर सर्कल डायमीटर 120 दिलेलं आहे. 120 दिलेलं आहे म्हणजे त्याचा हाफ स्केलला किती घ्यायचं आहे, 60 डायमीटर, म्हणजे ह्याची रेडियस किती असणार आहे, रेडियस आउटर सर्कलची रेडियस किती घ्यायची, 30. एक डायमेन्शन जरी चुकलं तरी प्रॉब्लेम चुकणार आहे. 30 mm वरती मार्किंग करून घ्यायचं दोन्ही साईडला. ओके, अँड ड्रॉ द सेंटर लाईन. थर्टी मार्किंग करून घेतलेलं आहे एक्झॅक्ट या पॉइंट पासून.
टेक कंपास. पहिल्यांदा काय करायचं, सर्कल ड्रॉ करायच्या आधीच आपण पहिल्यांदा काय करूया, हीच सेंटर लाईन एक्सटेंड करून घेऊया. आणि मगाशी ज्या पद्धतीने म्हटलं तसं ह्या दोन प्लेट्स आहेत ते टोटल 20 mm गॅप आणि परत 20 mm आहे, म्हणजे टोटल किती mm आहे, तर टोटल 60 mm आहे. तर मधला जो गॅप आहे तो 20 mm आहे. सो याचा हाफ स्केलला घेतलं तर 10 mm होतं. 20 mm गॅप साठी घेतला तर तो हाफ स्केलला 10 mm झाला. आणि सेंटर लाईनच्या दोन्ही साईडला म्हणून तो 5-5 mm वरती काय करायचं, फेंट लाईन्स ड्रॉ करायचे, एकदम फेंट लाईन्स ड्रॉ करायचे. ओके, 5 mm साठी. ओके, नेक्स्ट 20 mm, परत तिथून परत 20 mm आहे, म्हणजे हे परत हाफ स्केलला घेतलं, थिकनेस जे आहे ते हाफ स्केलला घेतलं की 10 mm. टोटल इथे मार्क करत असताना किती mm वरती येणार आहे, 15 mm अबोव आणि 15 mm बिलो हाफ स्केलनी. ओके, तर हे दोन पहिल्यांदा फेंट लाईन्स ड्रॉ केलेले आहेत, म्हणजे आपल्याला सर्कल ड्रॉ करायला इझी जाईल. इंटरनल रेडियस किती सांगितली याच्यामध्ये, आउटर रेडियस किती सांगितली, 30. ती 30 कशी, तर डायमीटर 120, हाफ स्केलला डायमीटर 60, म्हणून रेडियस किती आला, 30. ओके, टेक 30 mm रेडियस, टेक 30 mm रेडियस and draw the circle, outer circle. तो आता बघा कुठे टच करायचा आहे, जे हॉरिझॉन्टल प्लेट थिकनेस या ठिकाणी बघा, हे प्लेट ज्या ठिकाणी एंड होते त्या ठिकाणी हा कॉर्नर इथपर्यंतच फक्त एक्सटेंड करायचा, त्याच्या खाली घ्यायचं नाहीये. म्हणून पहिल्यांदा आपण पॅरलल ऑफसेट लाईन्स ड्रॉ केलं, सेम तसंच लोअरला देखील ड्रॉ करून घ्यायचं. तर इंटरनल डायमीटर किती आहे, 40, डायमीटर 80 आहे, हाफ स्केलला डायमीटर 40 झाला, त्याची रेडियस किती होणार आहे, रेडियस किती होणार, 20. ओके, सो टेक 20 mm रेडियस, 20 mm रेडियस घेऊन काय करायचं, सेम आता दुसरा जो सर्कल ड्रॉ करायचा तो बरोबर खाली जी लाईन, दुसरी लाईन जी ड्रॉ केली तर त्या लाईन पर्यंत एक्सटेंड करायचा, म्हणजे तो सर्कल कुठपर्यंत येणार, इथपर्यंत येणार आहे, हाफ स्केलनी. मध्ये गॅप जो आहे तो 20 होता तर 10 घेतलेला आहे, आणि प्लेटची थिकनेस 20 होती ती पण 10 आलेली आहे. ओके, हे समजलं का कसं ड्रॉ केलं ते सगळ्यांना, ओमकार? सर जरा रिपीट करा की. सगळं हाफ स्केलने घ्यायचं आहे. हे दोन सर्कल तर समजले का, सर्कल पहिला ड्रॉ केलेले नाहीत, कारण की आपल्याला एंड पॉइंट्स आपल्याला कुठं मीट करायचे ते माहित नाही, त्यासाठी काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा 30-30 आउटर सर्कलचं डायमीटर किती आहे, 120 आहे, डायमीटर 120 ला हाफ स्केलने किती झालेला आहे, हाफ स्केलने डायमीटर 60 झाला, म्हणजे ही आउटर सर्कलची रेडियस किती झाली, 30. म्हणून इथं काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा ह्या कॉर्नर पासून हा फ्रंट व्ह्यू जर आहे असं इथं जर घेतला, ऑब्जेक्ट जर आहे असं घेतलं तर या ठिकाणी फ्रॉम कॉर्नर मार्क 30 mm अबोव अँड हॉरिझॉन्टली, दोन्ही साईडला 30-30 mm वरती मार्क करून सेंटर पॉईंट पहिल्यांदा फाइंड आउट करून घेतला. आउटर सर्कलची रेडियस मिळाली आपल्याला, म्हणजे डायमीटर किती असणार आहे त्याचा, 60 असणार आहे, रेडियस 30 म्हणजे डायमीटर 60, डायमीटर 60 घेतला हाफ स्केलनी. ओके, ऍक्च्युअल मध्ये किती आहे तो 120 आहे, हे समजलं का?
हा हा, मग तसंच काय करायचंय, सेंटर पॉईंट पहिला घेतल्या पहिल्यांदा काय केलं, प्लेट थिकनेस किती आहे या ठिकाणी 20, ही प्लेट देखील थिकनेस किती आहे 20. हाफ स्केलनी म्हटलं तर या ठिकाणी थिकनेस 10 mm, प्लेट थिकनेस 10 mm अँड मिडल गॅप बिटवीन टू प्लेट्स इट इज 20 mm दिलेत. तर इथे किती एम एम येणार आहे तो, हाफ स्केलनी जर म्हटला तर या ठिकाणी 20चं 10 mm होतं, म्हणून वरती 5 mm आणि खाली 5 mm इथं काय केलं, पहिल्यांदा ऑफसेट लाईन्स ड्रॉ करून घेतल्या आणि तिथून प्लेटची थिकनेस किती घेतली 10 mm, कारण की ऍक्च्युअल मध्ये 20 आहे, हाफ स्केलनी इथे किती घेतली 10 mm. 10 mm वरती परत म्हणजे सेंटर लाईन पासून ही 15 mm वरती आहे, सेंटर लाईन पासून इकडे देखील 15 mm वरती लाईन ड्रॉ करून घेतलेली आहे. आणि मग काय केलेलं आहे, सर्कल ड्रॉ करत असताना आउटर सर्कल मीट कुठे केला, अप्पर प्लेटच्या या थिकनेसला, या एंडला इथं मॅच केलेला, आणि इंटरनल सर्कलचा इंटरनल 5 mm गॅप साठी इथं मॅच केलेला, म्हणजे मिडल गॅप किती राहिला 10 mm गॅप राहिला, प्लेट थिकनेस 10 mm आलेली आहे. समजलं का सगळ्यांना? स्नेहा Yes, समजलं sir. का? ओमकार, जयेश, प्रसाद, सागर, तो काहीतरी म्हणा, हो, sir. समजलंय नाही समजलंय. हा, नेक्स्ट आता काय करायचं, सो दिस फर्स्ट पार्ट वी हॅव कम्प्लिटेड. नेक्स्ट पार्ट काय आहे, तर याची थिकनेस टोटल बघा, लेंथ याची किती आहे 20, 40 परत 20, म्हणजे टोटल किती झालंय 60. 60च्या हाफ किती झाले, 60च्या हाफ किती झाले बघा, बोलत नाही कोण. 30. 30 आहे बरोबर ते. हा 30, म्हणजे सेंटर लाईनच्या दोन्ही साईडला तो किती एम एम आहे, 15 mm आणि 15 mm. ही सेंटर लाईन आहे अशीच वरती एक्सटेंड करायचे. ओके, तर सेंटर पासून एक्झॅक्टली हा 20, 40 आणि 20, 60 होता. 30 mm टोटल झाली याची. 30 mm च्या बरोबर मिडल घेतलं, त्याचा हाफ स्केलला घेतलेला आहे आपण 15. 15 mm साठी मार्किंग करायचं आहे फॉर वन साइड अदर साइड, दोन्ही साईडला मार्किंग करून घेतलं आणि इथून काय केलेलं, फेंट व्हर्टिकल लाईन्स ड्रॉ केल्या. ओके, कुठं मीट होतात ते आपल्याला लक्षात येतं. हे आउटसाइडच्या लाईन्स आल्या, व्हर्टिकल लाईन्स, त्या दोन. टोटल 60 होता, हाफ स्केलने 30 झाला, म्हणून इथं काय घेतलं 15 mm इकडे आणि 15 mm, म्हणजे टोटल झाले 30. आणि ह्या प्लेटची थिकनेस किती आहे 20, म्हणजे इथून किती mm घ्यायला पाहिजे आता, दोन्ही साईडहून ह्या प्लेटची, दोन्ही प्लेटची थिकनेस किती आहे 20, म्हणजे किती mm वरती मार्किंग करायला पाहिजे, टेन mm. प्लेटची थिकनेस, व्हर्टिकल प्लेटची थिकनेस किती आहे 20, हाफ स्केलने किती आला 10 mm. 10 mm साठी इथून परत पॅरलल लाईन्स घेतलेल्या आहेत. तर हे दोन पॅरलल लाईन्स, परंतु इथे काय झालेलं आहे, बेस पासून तो किती सांगितलं वरून, टोटल आउटर रेडियस किती आहे 30, सेंटर पासून हे 30 आणि इथून 30, आणि मग इथं काय मध्ये गॅप आहे, हा असं डायरेक्ट एज पर्यंत नाही आहे, तर इथं हॉरिझॉन्टल एज येणार आहे. ही किती mm घ्यायचे आहे, हे 30, हे 30, 60 आहे, म्हणजे किती mm वरती घ्यायला लागणार 30. आता याच्यामध्ये हाफ स्केल रिड्यूस करायचं, हे टोटल 60 आहे म्हणून इथं काय घ्यायचं 30 mm. टेक 30 mm. ओके, तर हे कम्प्लीट केल्यानंतर कसं असणार आहे बघा, चेक करा. ओके, तर हा पोर्शन असा दिसणार आहे, म्हणजे टोटल किती झाले 10 mm. मिडल गॅप ह्याचा 40 होता, 40 होता तो त्या ठिकाणी झाला 20 झाला, सॉरी मिडल गॅप 40 आहे ना, तो 10 मध्ये 20 mm गॅप यायला पाहिजे, इथं चुकलंय ड्रॉ करायला, तेवढं करेक्शन करा तुम्ही सॉल्व्ह करताना. प्लेटची थिकनेस 10 mm घ्यायची आहे, मिडल 40 आहे, मिडल 40 आहे म्हटल्यानंतर त्याचं किती येणार आहे 20 mm, आणि ह्याचं 10 mm परत येणार आहे. तर हे रफली ड्रॉ केलेलं आहे विथ डायमेन्शन. आता या ठिकाणी हे वरचं चुकलेलं आहे थोडं ड्रॉ करायला, ते करेक्ट करून घ्या. मध्ये या ठिकाणी 20 mm गॅप यायला पाहिजे, 10 mm घेतलाय मी चुकून,
हाफ स्केलने 10 mm यायला पाहिजे. आणि तीच तशीच लाईन जर एक्सटेंड केली तर डेप्थ मात्र वरून 30 mm ची घेतलेली आहे. त्या एंड पासून काय केलेलं आहे, रिप कनेक्ट केलेलं आहे. कुठल्या एंडला, फ्रंट एंडला, म्हणजे इथून स्टार्ट होते. ओके, वरून हे किती आहे 30 आणि हे 60. इथं घेत असताना तो 30 mm वरतीच मार्क करून घेतलेला आहे आणि इथून ही रिप ड्रॉ करायची. रिपचं पोर्शन इथं येणार आहे तुमचं. ओके, फ्रंट व्ह्यू लक्षात आला. तर या ठिकाणी व्हर्टिकल प्लेट मध्ये, आता इथं हॉरिझॉन्टल प्लेट मध्ये 2 होल्स आहेत. तर या ठिकाणी काय येणार आहे, व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची. किती mm वरती, आउटर रेडियस 20 आहे, म्हणजे सेंटर पॉईंट किती mm वरती येणार आहे, 10 mm वरती. हाफ स्केलनी 10 mm ला मार्किंग करायचं आहे. ड्रॉ द व्हर्टिकल सेंटर लाईन. ओके, व्हर्टिकल सेंटर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर डायमीटर ऑफ द होल इट इज 20 mm. टेक हाफ स्केलला 10 mm आला. हाफ स्केलला 10 mm म्हणजे सेंटर लाईन पासून 5 mm आणि 5 mm दोन्ही साईडला मार्किंग करून घ्यायचं. आणि या ठिकाणी डॉटेड लाईन्स ड्रॉ करायचे. सेम दोन्ही प्लेटला येणार आहेत, म्हणजे टोटल 4 डॉटेड लाईन्स येणार आहेत. त्याबरोबर त्याच्या बॅक साईडला सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आहे, इथल्या 2 होलसाठी देखील तेच डॉटेड लाईन्स असणार आहेत. तसंच हॉरिझॉन्टल प्लेटसाठी वरून किती mm आहे, 30 mm. आउटर रेडियस 30 आहे, म्हणजे या ठिकाणी घेत असताना 15 mm साठी घ्यायचं आहे. 15 mm साठी पॉइंट मार्क करायचं. फेंट लाईन ड्रॉ करा पहिल्यांदा. आणि सर्कलचं डायमीटर 30 आहे. सर्कल डायमीटर 30 म्हणजे रेडियस हाफ स्केलला घेतला तर तो किती वरती असणार आहे, हाफ फॉर हाफ स्केल इट इज 15 mm, म्हणजे 7.5 7.5. प्रत्येक वेळा हाफ स्केलला कन्वर्ट करून घ्यायचे डायमेन्शन. horizontal hole, draw the dotted line. ओके, समजलं का फ्रंट व्ह्यू सगळ्यांना? प्रसाद, श्रद्धा, आशुतोष, सत्यजित, प्रथमेश, समजलं का? अंकुश, सुप्रिया. आता याच्यामध्ये काय राहिलेलं आहे, डायमेन्शन द्यायचं राहिलं. इथे जरा थोडस चुकलेलं आहे. मध्ये गॅप जो आहे तर 40 mm सांगितलं तर 20 mm घ्यायचं. डायमेन्शन घेत असताना थोडं चुकलं, तेवढं करेक्ट करून घ्या. तसंच टॉप व्ह्यू कम्प्लीट करू शकताय तुम्ही. टॉप व्ह्यू मध्ये कसं विजिबल असणार आहे तो, टॉप व्ह्यू मध्ये बघा मी रफली ड्रॉ करून दाखवतो. सिलेंड्रिकलचा पोर्शन, सिलेंडर पोर्शन असं असणार आहे. त्याला प्लेट तशीच जोडलेली, पुढची प्लेट जी आहे इथं हाफ सर्कल, या ठिकाणी रेडियस असणार आहे आणि इथं देखील रेडियस असणार आहे. वरती टॉपला तुम्हाला या ठिकाणी दिसत असताना असं दिसणार आहे. पहिल्यांदा रफ मध्ये जरी ड्रॉ केला तरी पण चालेल, काय अडचण नाही. तर इथे ही डॉटेड लाईन येणार आहे. त्या ठिकाणी ह्याचा सेंटर पॉइंट होल्स असणार आहेत. टॉप व्ह्यू मध्ये दोन्ही होल्स विजिबल असणार आहेत ना, मिडलचे विजिबल नसणार आहेत, त्यामुळे इथे डॉटेड लाईन्स येणार. आणि इंटरनल होल, आता हा होल कितीचा आहे, रेडियस 80 सांगितला होता, डायमीटर 40 म्हणजे इकडून 20 mm वरती, सेंटर लाईन पासून 20 mm वरती काय करायचंय, डॉटेड लाईन येणार. लक्षात आलं का टॉप व्ह्यू कसा येणार आहे तो? हा सिलेंडरचा पोर्शन, हा वरून टॉप व्ह्यू मध्ये जो दिसतोय तो, इथे डॉटेड लाईन येणार आहे. मध्ये व्हर्टिकल प्लेट्स जे आहेत त्या व्हर्टिकल प्लेट्स दाखवलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये 2 होल्स असणार आहेत दोन्ही साईडला हॉरिझॉन्टली. टॉप व्ह्यू मधली ही रिप दाखवलेली आहे आणि या ठिकाणी 2 होल्स दाखवले. टॉप व्ह्यू असं दिसणार आहे. टॉप व्ह्यू असा दिसतो, तर तो बरोबर याच्या खाली टॉप व्ह्यू कम्प्लीट करायचा. पोर्शन या ठिकाणी घेतला की तुम्हाला पोझिशन टोटल याची काय करायचे, तर विड्थ यूज करायचे. हे 50 mm असणार आहे. हाफ स्केलला ही 50 mm घ्यायचे आणि लेंथ आपण किती घेतली होती, 90 mm. हाफ स्केलला 90 mm. फ्रंट व्ह्यू मधून रेफरन्स घेऊन
ते खाली कम्प्लीट करायचं. ओके, कम्प्लीट करू शकता काय? कम्प्लीट करून दाखवू तुम्हाला. पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ का? हॅलो, काहीच बोलत नाही. हॅलो, हो सर, ड्रॉ करून दाखवा. ओके. तर सी आहे डायमेन्शन तुम्ही द्या नंतर. याच्यामध्ये मी रफली काय करतो आता, त्याचा टॉप व्ह्यू कम्प्लीट करतो. तर पहिल्यांदा सेंटर पॉइंट, सेंटर लाईन काय करा, एक्सटेंड करून घ्या. दोन्ही साईडच्या सेंटर लाईन एक्सटेंड करून घ्यायच्या. एकदा हाफ स्केलने घेतल्यानंतर रेफरन्स जास्त तुम्हाला विड्थ साठी आता बघायचं. आता टोटल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट टॉप व्ह्यू मध्ये विड्थ किती असणार आहे याची? हाफ स्केलला विड्थ आता 100 दिले. किती घ्यायचे? टॉप व्ह्यू मध्ये बघितलं तर हा ऑब्जेक्ट इथं बरोबर एक्झॅक्ट मॅच करायचा. तर या कॉर्नर पासून टेक टोटल विड्थ 50 mm बिकॉज ऑफ हाफ स्केल. हाफ स्केलला तू काय केलं? 50 mm घेतलेलं आहे. ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाईन करायचं. म्हणजे ब्लॉक इथं जर प्रिपेअर केला तो 90/50 चा, 90/50 मध्ये एवढ्यामध्येच तुमचं सोल्युशन असणार आहे. ओके, तर फर्स्ट मध्ये आपल्याला विजिबल काय असणार आहे? तर ही एज इकडची विजिबल असणार आहे, याची वरून बघत असणार सिलेंड्रिकल पोर्शनची. तर टोटल ब्लॉक तसा विजिबल असणार आहे. एंडला या ठिकाणी पहिल्यांदा 20 रेडियस देऊया, कारण या ठिकाणी काय केलेलं आहे? 20 रेडियस दिलेला आहे. सो टेक फॉर हाफ स्केल, हाफ स्केलला किती mm घ्यायला लागेल? 10 mm. दोन्ही एंड वरून काय करायचं? 10 mm साठी मार्किंग करून घ्यायचं आणि फेंट लाईन ड्रॉ करायचे. सेंटर लाईन्स ड्रॉ केल्या तरी चालतील. ओके, सो दीज आर दी सेंटर पॉइंट्स. याचे दोन्ही सेंटर पॉइंट्स. आउटर रेडियस किती दिले आहे? 20. म्हणजे इथून किती mm वरती असणार आहे? तो 20 mm वरती असणार आहे. हाफ स्केलला तो 10 mm घेतला म्हणून हे 10 mm वरती. वरून रेफरन्स घेतला होता, तर फ्रंट एंड पासून देखील 10 mm वरतीच असणार आहे ना हाफ स्केलला. ओके, तर सेंटर पॉइंट घेतलेला आहे. सो यूज द कंपास. कंपास यूज करायचा आणि आर्क ड्रॉ करायचे दोन्ही एंडला, कारण या ठिकाणी आर्क आहेत. रेडियस कितीचे असणार आहेत? ते रेडियस 10 चे असणार आहेत. आता 20 आहे, रेडियस 10 घेऊन ड्रॉ करायचे आहेत. मग रेडियस 10 साठी काय करायला पाहिजे? 10 mm 10 mm दोन्ही साईडला घेतलेले आहेत. आणि हा पोर्शन असा टॉप व्ह्यू मधून तो काय दिसणार आहे? टॉप व्ह्यू मधून बघितला तर तो असा एक प्लेटच दिसणार आहे. सिलेंड्रिकल पोर्शन जरी असेल तरी तो टॉप व्ह्यू मधून दिसत असताना एज तुम्हाला लाईनच दिसणार आहे त्या ठिकाणी. इंटरनल होल, हा होलचा पोर्शन मगाशी जो सांगितला, तर हे एज काय करायचे? इथून डॉटेड लाईन थ्रू आउट आहे. तो सिलेंड्रिकल होल असा थ्रू आउट आहे, त्यामुळे ह्याची इनविजिबल असणार आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये तो दिसणार नाहीये. डायरेक्ट डॉटेड लाईन ड्रॉ केली इंटरनल होल साठी. त्याचा रेफरन्स इथे घेतला. प्रत्येक वेळ डायमेन्शन घ्यायची गरज नाहीये. नेक्स्ट, तेच सेंटर पॉइंट यूज करून काय करायचे? दोन सर्कल ड्रॉ करायचे. टॉप व्ह्यू मध्ये हे दोन्ही सर्कल विजिबल, हा प्लेटचा पोर्शन विजिबल असणार आहे. ओके, डायमीटर किती आहे? 20. म्हणजे रेडियस किती झाली? 10 mm. सॉरी, डायमीटर 10 mm झाला, रेडियस 5 mm झाली. 5 mm साठी काय करायचं? सर्कल ड्रॉ करायचे. हे वरती होल जे ड्रॉ केले ते बरोबर 5 mm वरती आहेत. रेडियस, डायमीटर 20 फुल स्केल साठी होता तो. हाफ केल्यानंतर 10 mm डायमीटर झाला आणि रेडियस 5 mm झाली. हे थोडं कन्फ्युज होतं, तेवढ्यासाठी पहिल्यांदा तुम्ही सगळे डायमेन्शन कन्वर्ट करून ठेवा तिथे किती घ्यायचे आहेत ते. ओके, हे दोन्ही सर्कल ड्रॉ केले. दोन्ही सर्कल ड्रॉ केले, त्याची रेडियस किती आहे? 5 mm आहे. डायमीटर 10. डायमीटर 10 का? कारण की इथे डायमीटर 20 आहे. डायमीटर 20 चं 10 ला कन्वर्ट करून 5 mm रेडियसचे दोन सर्कल ड्रॉ केले.
नेक्स्ट आता इथं पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे, वरचा टॉप पोर्शन कंप्लीट करून मग रिप कंप्लीट करायला पाहिजे, कारण रिप कुठं अटॅच आहे त्या व्हर्टिकल प्लेटला, त्यामुळे डायरेक्ट ड्रॉ करू शकत नाही. सिक्वेन्स तुम्ही ठरवायचा आहे काय काय कसं कंप्लीट करायचं, प्रत्येकाचा सिक्वेन्स वेगवेगळा असू शकतो. आता बघा तो बरोबर मिडलला हा पोर्शन, टोटल याची विड्थ किती आहे 50 mm आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली विड्थ आहे 100 mm, हाफ स्केलला 50, आणि बरोबर त्याच्या मिडलला आहे तो. हा पोर्शन कुठे आहे, त्याच्या मिडलला आहे ना त्या टोटल विड्थच्या. अंकुश आहे का? अंकुश, सुप्रिया, ओमकार, या पोर्शनच्या बरोबर मिडलला आहे का हा पोर्शन? म्हणून काय करायचं आहे, 50 mm चा विड्थला बरोबर काय करायचं, 25 mm वरती पहिल्यांदा सेंटर लाईन ड्रॉ करून घ्यायची. सेंटर लाईन विसरायच नाही, रेफरन्स तिथूनच मिळतो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्टला. ओके, ड्रॉ द सेंटर लाईन. सेंटर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर, मार्क केल्यानंतर एक्झॅक्टली त्या ब्लॉकची टोटल विड्थ काढून घ्यायची. टोटल याची आता टोटल विड्थ किती आहे याची, आउटर रेडियस या ठिकाणी किती सांगितलेले आहे 30. डायमीटर किती असणार आहे याचा, डायमीटर किती असणार आहे, डायमीटर 30. हे कितीला घ्यायचं आहे, डायमीटर 30 म्हणल्यानंतर 15 mm. ते कसं घ्यायचं आहे, विड्थ त्या ठिकाणी 15 mm वरती म्हणल्यानंतर, हॅलो, त्याचं डायमीटर किती आहे, डायमीटर 30 आहे. डायमीटर 30 आहे. बघा रेडियस 30 आहे, डायमीटर किती असणार आहे 60 असणार आहे ऍक्च्युअल मध्ये. हा. ऍक्च्युअल मध्ये 60 असणार आहे, तो किती घ्यावा लागणार आहे 30 mm घ्यायला लागणार आहे, बरोबर आहे का? आणि तो एक्झॅक्ट सेंटर पासून दोन्ही साईडला काय करावं लागेल, 15 mm वरती मार्किंग करावं लागेल. मी डायरेक्टली 15 mm सांगितलं, कोणाच्या लक्षात आलेलं नाही ते. ओके, 15 mm कसे घेतले माहितीये का, सेंटर पासून इकडे 15 आणि इकडून 15 घेतले. ही टोटल विड्थ याला मॅच करायचे इथं. बघा बरोबर याला मॅच होते का? हे टोटल डायमीटर किती असणार आहे याचा, रेडियस इथून हाफ सर्कलची रेडियस 30 आहे. हाफ सर्कल रेडियस 30. ओके, हाफ सर्कल रेडियस 30. सो टेक डायमीटर किती असणार आहे याचा 60. डायमीटर 60 चा कन्वर्ट हाफला केल्यानंतर 30 झाला. डायमीटर 30 झाला म्हणजे सेंटर पासून इकडून आणि इकडे दोन्ही साईडला 15 mm घ्यायचं. हाफ स्केलचं डायमेन्शन 15 mm वरती पेंट लाईन ड्रॉ करायचे. आता मगाची डायमेन्शन जे घेतलेत मी आहे तसेच कंटिन्यू करतो, त्याचा चेंज करत नाही. इथून मी रेफरन्स फ्रंट व्ह्यूचा घेतो, तर ब्लॉक एक्झॅक्टली कुठे मिळणार आहे तो बघा, ड्रॉ केल्यानंतर कुठे येतो तो. ते ऍक्च्युअली तुम्ही करेक्ट घेतल्यानंतर इथे टॉप व्ह्यू मध्ये देखील करेक्ट येणार आहे. मिडल गॅप त्या ठिकाणी दोन्ही प्लेट मधला 20 mm आहे, मी 10 mm घेतलाय, तो तसंच कंटिन्यू करतो. ओके, प्लेट जे आहे टॉप व्ह्यू मध्ये हा पोर्शन असा दिसणार आहे. वरून बघितल्यानंतर हे दोन रेक्टँगल दिसणार आहेत आणि मधला हा रेक्टँगल. आता ऍक्च्युली हा 10 mm चा दिसतो, ऍक्च्युली तुम्हाला तो ड्रॉ करायचा आहे 20 mm चा, म्हणजे हे कुठे जाणार आहे, त्याच्या बाहेर जाणार आहे. थोडं ही डॉटेड लाईन याच्यामध्ये येईल. ऍक्च्युअल डायमेन्शन तुम्ही ड्रॉ करून करेक्ट ड्रॉ केला तर ह्याच्यामध्ये ऍड होणार आहे. ओके, होल असणार आहे, हॉरिझॉन्टल होल. होलचं डायमीटर किती आहे 30. ऍक्च्युली तो 15 डायमीटरला घेतला तर 7.5 7.5 वरती मार्किंग करायचं आहे. त्या ठिकाणी डॉटेड लाईन्स ड्रॉ करायचे इनविजिबल पार्ट साठी. होल इनविजिबल असणार आहे. दोन्ही प्लेट मध्ये, वर्टिकल प्लेट मध्ये होल्स आहेत. ओके, ड्रॉ द डॉटेड लाईन्स. ह्या होल साठी ह्या दोन डॉटेड लाईन्स आहेत आणि ह्या होल साठी ह्या दोन डॉटेड लाईन्स आहेत. 7.5 7.5. 7.5 का घेतला की डायमीटर 30, हाफ स्केलला डायमीटर 15 झाला. मग रेडियस किती झाली त्याची, रेडियस किती झाली प्रथमेश, डायमीटर 15 ला रेडियस किती झाली, अरे बोला कोणीतरी. 4.5.
7.5 म्हणून 7.5 काय साठी काय केला, सेंटर पॉईंट पासून 7.5 7.5 आणि दुसऱ्या प्लेट मधल्या होल साठी 7.5 7.5 साठी डॉटेड लाईन्स. हा वरचा टॉप पोर्शन कम्प्लीट झाला. नेक्स्ट आता काय राहिलेलं आहे याच्यामध्ये, तर रिप राहिलेली आहे. रिपचा पोर्शन राहिलेला आहे. रिपचा पोर्शन कुठून स्टार्ट होतोय, टॉप व्ह्यू मधून बघितल्यानंतर तो कुठे दिसणार आहे, या एंडला इथंच दिसणार आहे. रिपची थिकनेस किती दिली आहे, 16. हाफ स्केलला घेतल्यानंतर किती होणार आहे, ती 16ची 8 mm होणार आहे. 8ला परत आणि परत त्याच्याने सेंटर पॉइंट पासून दोन्ही साईडला किती mm वरती घ्यावं लागेल लक्ष्मी? रिपची थिकनेस इथं ऍक्च्युअली हाफ स्केलने किती घ्यावं लागेल सेंटर पॉइंट पासून दोन्ही साईडला? 4. हा करेक्ट, 4 mm वर. बरोबर बरोबर, 4 mm दोन्ही साईडला 4 4 8 mm वरती मार्किंग करून रिप ड्रॉ करावी लागेल. आणि ती इथं स्टार्ट होणार आहे, टॉप एंडला इथं दिसणार, वरून बघत असणार. आणि एंड कुठं दिसणार आहे, त्या हॉरिझॉन्टल प्लेटच्या एंडला. म्हणजे इथं दिसतंय, फ्रंट व्ह्यू मध्ये रेफरन्स बघू शकता, इथं स्टार्ट झाले. म्हणजे इथं घ्यायचं आहे स्टार्ट पॉइंट. ओके, स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मधून लक्षात येतो, इथं एंड पॉइंट असणार आहे. काय समजत नसेल तर दोन्ही व्ह्यूचं कॉम्बिनेशन घ्यायचं. टॉप व्ह्यू समजलं का सगळ्यांना? आता इकडे कुठे डॉटेड लाईन येणार नाहीये. आता एज ची डॉटेड लाईन एक राहिलेली आहे या ठिकाणी. कुठल्या डॉटेड लाईन राहिलेल्या आहेत बघा, एक 2 डॉटेड लाईन्स राहिलेल्या आहेत. कुठल्या राहिलेल्या आहेत, इथं एज जनरेट होणार ना, ही अशीच एज जनरेट झाली दिसते का इथं, ही एज जनरेट झालेली आहे इथं. आणि ही जी एज आहे वरची एज, ह्या एज, ती एज आहे ती थ्रूआउट या ठिकाणी काय असणार आहे, विजिबल असणार आहे. ओके, ही विजिबल असणार आहे वरची टॉप एज. टॉप व्ह्यू मधून ही एज विजिबल असणार आहे. आणि आतली एज जी असणार आहे हाफ सर्कलची, ती विजिबल असणार आहे का इनविजिबल असणार आहे? हॅलो, ही एज विजिबल असणार आहे का इनविजिबल असणार आहे टॉप व्ह्यू मध्ये? इनविजिबल. करेक्ट. आता त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, डॉटेड लाईन ड्रॉ करायचं. हा एवढाच पार्ट फक्त राहिला होता. ओके, तर हे झालं तुमचा टॉप व्ह्यू कम्प्लीट झाला. याला डायमेन्शन दिले की तुमचा व्ह्यू कम्प्लीट झाला. तुम्हाला 2च व्ह्यू एक्झाम मध्ये ड्रॉ करायचे. प्रॉब्लेम समजला का सगळ्यांना? आशुतोष, यस सर. श्रद्धा, सर. हा येस सर. ओके. नेक्स्ट लेक्चरला राहिलेले अनेक 2 प्रॉब्लेम आपण याच्यावरती घेऊया. किती जरी मी प्रॉब्लेम, हॅलो, कुणाला काय शंका आहे का? हॅलो हॅलो, बोला. त्याच्यावरती राहिलेले अनेक 2 प्रॉब्लेम जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया. 2 लेक्चर मध्ये, पुढच्या 1 किंवा 2 लेक्चर मध्ये आर्थो संपतो. तुम्ही प्रॉब्लेम देखील काय करायला पाहिजे, स्वतः सॉल्व्ह करायला पाहिजेत. स्वतः सॉल्व्ह केल्याशिवाय काही उपयोग नाहीये. मी किती जरी 100 जरी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिले तर तुम्ही स्वतः असे वेगवेगळे प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करायला पाहिजेत. आता राहिलेले 2 प्रॉब्लेम कुठले राहिलेत, तर हा एक प्रॉब्लेम राहिला आणि हा एक. हे 2 प्रॉब्लेम म्हणजे याच्यामध्ये सगळे पार्ट म्हणजे स्लॉट वगैरे, रिब, हाफ सर्कल, म्हणजे असे एक्सटेंडेड पोर्शन, अशापैकी मी सगळे प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. आणि हे रेकॉर्डिंग सगळं आहे आता तुमच्याकडं आतापर्यंत झालेल्या प्रॉब्लेमचं. तर काय प्रॉब्लेम असेल तर ते रेकॉर्डिंग ऑन करून बघायचे आहेत. युट्यूबला देखील व्हिडिओज आहेत, लिंक शेअर केलेल्या आहेत, त्या बघायच्या आणि त्या पद्धतीनं काय करायचे, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. ओके. आणि आज असाइनमेंट 5 आणि शीट नंबर 5 च्या साठी सांगितलेलं आहे. काय सांगितलेलं आहे, तर युट्यूब वरती जे प्रॉब्लेम दिलेले आहेत, प्रॉब्लेम नंबर 3 पासूनचे पुढचे, युट्यूबचा प्रॉब्लेम नंबर 3 पासून पुढे आर्थोचे 3 पासून 7 पर्यंत, किंवा जे ऑटोकॅड वरती सॉल्व्ह करून दिले त्यातले पण तुम्ही घेतलं तर चालेल. सिम्पल एक आणि क्रिटिकल एक असे 2 प्रॉब्लेम घ्यायचे. तर ते प्रॉब्लेम घेऊन काय करायचे, शीटला आणि असाइनमेंटला 2-2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे कुठलेही. ते सोडून तुम्ही जर ड्रॉ करणार असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, प्रॉब्लेमची इमेज देखील त्यामध्ये ऍड करावं लागेल क्रॉप करून. कारण प्रॉब्लेम तुम्ही काय सॉल्व्ह करणार मला कसं लक्षात येणार, हे शोधत बसायला पाहिजे. म्हणून म्हटलं युट्यूब वरती जे दिलेले आहेत 3 पासून 7 पर्यंत, म्हणजे ते देखील 4च आहेत. ते शीटला तुम्ही 2 घ्या किंवा असाइनमेंटला 2 घ्या, कॉम्बिनेशन कसंही घेऊ शकता. ओके, ठीक आहे. क्लास एंड करूया का?
ठीक आहे सर. ओके.